ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምስራቅ አፍሪካውያን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አፊያችሁ ብለናል። እስቲ ገባ በሉና አንዳንድ የምንነጋገራቸው ነገሮች አይጠፉም። የጀነራል ለጻድቃን ኢንተርቪውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዛም ደግሞ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና በባንኮቹ ሽያጭ ላይ አንድ ምሁር ተብዬ ገብተው ህዝቡን መንግስትን ወክለው እንዴት እያጭበረበሩት እንደሆነ ምሁራን ተብዬዎች ነገን ማየት ያቃታቸው ተምረው ነገን መመልከት ያቃታቸው እንዴት ኢትዮጵያን እያጭበረበሩ እንደሆነ ለመመልከት እንሞክራለን። ባለን ጊዜ ወዳጆቼ ቁም ነገር ነው፣ አትሰላችሁ፣ ጥቅም አለው። እያንዳንዱ የምናቀርበው ነገር እዚህ ጋር በጣም አስፈታችሁ ነገሩን እኔ የበለጠ ተነትንላችኋለሁ አይደለም። አንዳንድ ነገሮችን እኔ ከሌላ አንግል እንድታዩት አደርጋለሁ። ሁላችንም የተለያየ አንግል አለን የምናይበት፣ ያንን አደርጋለሁ። የኔ ላይ ጨምራችሁ የራሳችሁ ደግሞ የምታዩበት አለ። ፈትናችሁ ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ብላችሁ። ይሄ ፕሮግራም የሚተላለፈው ለተጋሩ ብቻ አይደለም፣ ለጠቅላላ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ እንትን ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ ድርሻ አለን የሚሉ ማንኛቸውም አካላት እንዲከታተሉትና እንዲነቁ ነው። ምን እየተደረገ ነው፣ ምን እየመጣ ነው የሚለውን ነገር እንዲያዩት። መንግስት ምን እየሰራ ነው፣ መንግስት ምን አይነት ስራ ነው የሚሰራው፣ ህዝቡን ለማጭበርበር ሲፈልግ ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ ቀድሞ መጥቶ አእምሮን ማጠብ በተለያዩ ሰዎች የመንግስት አካል ሳይሆን በየጊዜው አዳዲስ ፊቶች እያመጡ ወደዛ እንሄዳለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የጀነራል ጻድቃንን የጆሹዋ ሚዲያ ላይ ቀርበው ያሰሙትን ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ ከእሳቸው ካብራሩት በኋላ ከዛ ወደ ጥያቄና መልስ ሄደው ቲቦር የአሜሪካው የምስራቅ አፍሪካ የትራምፕ ኢንቮይ የነበረው እንዲሁም ቴዲ ማን ነው የሚሉት ይሄ 3A የሚሉት የአማራ ማህበረሰብ ምናምን በአሜሪካ ያለው የሱ መሪም ጥያቄ አቅርቧል። እንዲሁም አንድ የኦሮሞ ከ50 በላይ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የምትመራ እህታችንም መታ ጥያቄ አቅርባለች። ሌላም ቴሬስ ምናምን የሚባልና ደስ የሚል ቃለ መጠይቅ ነበረ። ጀነራል ጻድቃንም ሀቁን መሬት ላይ ያለውን ለማስቀመጥ ሞክረዋል እና እሱን እየተነጋገርን እንሄዳለን ብዬ አስቤያለሁ። እና እስኪ መጀመሪያ የገቡትን ሰላም ልበልና ከዛም በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ቲኬቶኬ ዌልካም ብለሃል፣ እኔም ዌልካም ብያለሁ ብራዘር። ቃል ኪዳን አቤቱ የሆነብንን ሳባጓል፣ እንዲሁም ሳምራዊት ሊያቢ ረጅም ጊዜ ካየውሽ፣ ፍቅረ ማርያም ነፃነት፣ ግርማይ ኬቢ እንዲሁም ኪንግ አሉላ ሰላም ብያቸዋለሁ ሁላችሁንም። እስኪ ትንሽ እየሰማን ቆይታውን ገባ እስከሚልና ቀጥታ ወደ ቃለ መጠይቁ ሄደን እንለዋለን። መልካም ቆይታ ጋይስ። The African Union and our opinion on Mr. Obasanjo has been made clear with all our ይቅርታ እዚህ ጋር ያቀረብኩላችሁ አሁን እዚህ ከግማሹ አካባቢ ነው የጀመርኩት። የአንድ ሰዓት ከአንድ ደቂቃ ኢንተርቪው ከሁለት ደቂቃ ኢንተርቪው ነው። ከግማሹ ነው አሁን የጀመርኩት። ሙሉንም አንሄድበትም። የሶስቱን ጥያቄና መልስ ከሰማን በኋላ እንቀጥላለን ወደ ጉዳያችን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ጀነራል ጻድቃን ስለ አፍሪካ ዩኒየን ስለ ኦባሳንጆ ተሿሚነትና ምናምን ያሉትን እሱን በመስማት እንጀምራለን። Obasanjo an issue. What we are saying is let's have a credible, impartial, robust peace process architecture in place, and then we take it from there. And there are modalities and traditions for this kind of a process to be put in place. For the people of Tigray, as I said earlier, we don't have any other choice except to go into a credible, impartial peace process or fight for our survival. I don't know how much we have explained this, the international community, but generally the feeling we have is Abiy Ahmed
and Isaias Afwerki have been given a blank sheet of paper to write whatever they want, to do whatever they want, to finish the whole situation by war and continue their extermination of the people of Tigray, as they have done it in the first round of fighting, and continue to do the second round of fighting, where their forces control some areas, northern Tigray and western Tigray. So we don't want this to continue. If this is a choice, we don't have any other choice except to fight. But we are demanding the international community to have in place a proper, credible, impartial peace process, as I explained earlier. This starts with an immediate agreed cessation of hostilities. Once we stop shooting at each other, then and do certain things that will create a conducive environment for peace, then we go into a peace process that will culminate in a comprehensive ceasefire agreement. That comprehensive ceasefire agreement, in our opinion, will lead us into an all-inclusive political dialogue, where all political parties in Ethiopia participate, including us, and then try to resolve the political predicament of this country in a manner where people's voice are properly heard. Whether the current Prime Minister will continue as a Prime Minister or not is up to the people of Ethiopia. They have to choose their leader, and that's how it should be decided. But one thing that has to be clear is the fate of the state of Ethiopia and the fate of one leader are two different things. The fate of the state of Ethiopia is now under serious jeopardy. We are begging, let's go into a peace process and try to save the state of Ethiopia. Those are the points I have on both the current situation on the ground and the diplomatic community. Thank you very much. I will respond to some of your questions. Thank you. Great. Well, thank you, General. I really appreciate that overview, and I was frantically scribbling notes here because there was a lot there. ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በድጋሚ በኋላ ቀደም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ሰው ባስገባው ቁጥር ሰላም አልልም። ምን ኢትዮጵያ ሰው በገባ ቁጥር ሰላም የሚባል የት ነው? ለቅሶ ቤት ነው? ሰርግ ቤት ነው? አይ ዶንት ኖ፣ በደንብ አላውቀውም። ኤኒዌይስ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ጀነራል ጻድቃን መጀመሪያ አብራርተዋል ጥያቄያቸው። አሁን የቲቦርናጅን ጥያቄ ነው ማስከትለውና ቲቦርናጅ ከመጠየቁ በፊት ጀነራል ጻድቃን ኦልሞስት ለ25 ደቂቃ ለ28 ደቂቃ የሚሆን ያብራሩት ነገር አለ። ትግራይ ያለውን ሲቹዌሽን ለምን ትግራይ እንደተወረረች እና በምን አይነት ኃይሎች ተወራለች የሚለውን መጀመሪያ ማን ተኮሰ ማን አልተኮሰም አይደለም ከሚለው ጋር ያይዘው የተናገሩት ነገር አለ። መጀመሪያ ከበባው ኦሬዲ ነበረ፣ ከ3 ዓመት በፊትም ነበረ። ዛሬ 2 ዓመት ደግሞ ማን ተኮሰ ሳይሆን መጀመሪያው ጥይት ማን ተኮሰ እሱ ሌላ አጀንዳ ነው። ግን ትግራይን ለመውጋት ግን እዛ ጋር ተሰብስቦ ነበር። ያ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ባይዘው ያቃል በደንብ ነው የሚያውቀው። ከዛ ውጭ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ባዶ ወረቀት ለአብይ በጣም ደስ የሚል አባባል የተናገረው ለአብይና ለኢሳያስ ባዶ ወረቀት እንደሰጧቸውና የፈለጋችሁትን ጻፉ ብለው ነው የተዋቸው። whatever the odds እኛ እየታገለን ያለ ነው። ምክንያቱም ሰርቫይቫል ጥያቄ ነው፣ የመኖርና ያለ መኖር ጥያቄ ነው። እዚች ምድር ላይ ኤግዚስት ያማረግና ያለ ማድረግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እኛም የትግራይ ህዝብ ከሲቹዌሽኖቹ ጋር አዳፕት ራሱን ማድረግ ይችላል፣ ከመጣበት ጦር ጋር ማለት ነው። ምንም ያህል ይሆኑ ወደ ሚሊዮን ያህል ጦሮች እንደሆኑ የኢትዮጵያ ብቻ በ8 ኮማንድ ውስጥ ያሉ በእያንዳንዱ 8 ኮማንድ ውስጥ 3 ነው 3 ኮሮች ነው 4 ኮሮች እንዳሉ ሲገልጹ ነበር። ይቅርታ እዛ ጋር ምክንያቱም እያንዳንዱ ኮር ደግሞ
አራት ዲቪዥኖች ነው 3 ዲቪዥኖች እንዳሉት ኤኒዌይስ አንድ ኮማንዶ 12 ክፍለ ጦር እንዳለው ሲናገሩ ነበር ወይ አንደኛው 3 ነው ወይ አንደኛው 3 ወይ አንደኛው 4 እንደዛ ተቀያሪ ሆኖ ዞሮ ዞሮ ተባስተው 12 ነው የሚመጡት እና በ8 ማባዛት ትችላላችሁ እሱን ማለት ነው ወደ 96 ክፍለ ጦሮች ማለት ነው መሰለኝ ይሄ መደበኛውን ነው የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻ የሚለውን ተተን ፋኖ የሚለውን ተተን የአፋር ሚሊሻ የአፋር ልዩ ኃይል የሚለውን ተተን ማለት ነው የኤርትራን ጦር ተተን ነው ኤርትራ ምን ያህል እንደተሳተፈችና በአጠቃላይ ከሚሊየን በላይ ጦር ከቦ እንዳለ ይሄ ነገር ለኢንተርናሽናል ሚዲያ ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ትግራይን እያጨበረበሩ ምናምን ነገር የሚሉ ሰዎች አሉ ለትግራውያን የተነገረ አይደለም አምባሳደሮች ቁጭ ብለው የሚሰሙት ነው እነ ቲቦር ትግራይ ሰራዊት በላይ ምን ያህል ቁጥር ያለው ወታደር እንዳለ ያውቃሉ ለምን ብትሉ ትግራይ ጦር ያሳነስኩ ሳይሆን የትግራይ ጦር እዛ ጋር 4 ዲቪዥን አለ እያንዳንዱ ዲቪዥን 4000 ሰው አለው ወይም 3000 ሰው አለው ወይም 10000 ሰው አለው ብለው በዛ ነው ካልኩሌት አድርገው ያለውን ሰው የሚናገሩት እነ ቲቦር ደግሞ በሳተላይት ደግሞ እያንዳንዷን ጭንቅላት ነው የሚያዩት እያንዳንዷን ጭንቅላት እያንዳንዷን እግር እዛ አካባቢ የምትሮጣዋን ያውቃሉ ስንት ታንክ አለ ስንት መድፍ አለ ስንት ዙ 23 አለ በምን ሰዓት ከየትኛው ኤርፖርት ማንኛው ፓይለት የሚነዳት ጀት ሄሊኮፕተር ተነሳች በምን ሰዓት ላይ ደበደበች ምን አይነት ቦምቦች ጣለች የሚለው እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን አላቸው ስለዚህ ይሄ ለዓለም ነው እየተናገረ ያለው አንዳንድ የደሩን ቃል በደረውና አንዳንድ ጮጮ ራሶች ወይም ደግሞ ከስታሊኖስ እጄ ውታፍ ነቃይ የሚለውን እናንተ እዚህ ጋር ሌላ ነገር ለማጭበር ወሸታሞች ምን ተነግሯቸዋል ወሸታሞች ናቸው ሲባሉ ስለለመዳችሁ የደንቆሮ ዘፈን መልሶ መላልሶ እንደሚሉት ያንን ነገር ተደጋግማላችሁና ይሄ ዓለም ነው የሚናገሩት ሳተላይታቸውን ደቀነው በየቀኑ ያለውን አክቲቪቲ ትግራይ ዙሪያ ያለውን የሚመለከቱ ሰዎች እያዳመጡ ነው ይሄ ነገር የተነገረው ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር የለም ወደ ቲቦርናሽ ጥያቄ እንሄዳለን የቲቦርናሽ ጥያቄ ኦኬ ዳየር ሲቹዌሽን እንዳለ ትግራይ ላይ ተናግሯል ከዛ ውጭ ግን አንድ የጠየቀው ጥያቄ ለትግራይ ከአንድ አምባሳደር የሚጠበቅ አይደለም ጀነራል ጻድቃን ግን ጥሩ መልስ መልሰዋል ይሄ አልነበረም ታሸንፋላችሁ አታሸንፉም ብቻ ኦኬ ዛሬም ብቻ አይደለም የገለጸው ግን ያም ሆነ አልነበረበትም ጥያቄው የሚል የኔ የሆነ ራሴ እንትናለኝ ወደ ጥያቄው እንሂድ ወደ ቲቦርናሽ so that's how I see it. Great, thank you. So I'm going to start calling on people for questions. Please identify yourself before you ask your question. I also just want to remind people, as I stated in the email, this is on the record and it is being recorded. So just a reminder for you all. So we'll go to Tibor. Okay, General, thank you very much again for joining us. Josh, can you hear me? Okay. General, from your description of the military situation, I can imagine that Prime Minister Abiy and Isaias would feel like that they have an advantage, and every day goes further to their advantage. Can you realistically anticipate that there is a way open for the Tigrayan? እዚህ ጋር ቆይ ጥያቄው እንደገና ትላቻለሁ እዚህ ጋር በጣም የሚገርመው ነገር እያንዳንዱ ቀን በሄደ ቁጥር ደግሞ ማለት ነው በተራዘመ ቁጥር ለኢሳያስና ለአብይ አድቫንቴጅ ነው የሚሆነው ይሄ ባይዘወይ የሚያስቡት ብሎ ነው የሚያቀርበውና አብይና ኢሳያስ ግን የራሱም ሐሳብ ነው አራዝሙትና ይሄ ባይዘወይ በቀደም ቲቦር አማክሮታል ስላችሁ ነበር የራሱም ጭምር ሐሳብ ነው በተራዘመ ቁጥር ሊቋቋሙት አይችሉም የሚል በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ያለቀ ጦርነት እንደገና አሁንም በዚህ በሲጁ በመናን የተዳከመ ህዝብ ጀት ምናምን ሶፊስቲኬትድ የተባለውን ዘመናዊ መሳሪያ ያዛል ጋቷክቶ አይችሉም የሚልና ይሄን ግንዛቤ ስላለ ነው ባይዘወይ ቲቦር ይሄን ነገር የሚለው እንጂ ጀስት የአብይና ኢሳያስ ብቻ አሳምፕሽን አይደለም ይሄ እስቲ እንቀጥል Anticipate that there is a way open for the Tigrayan forces to still have a victory or at most to protect Tigray. I mean, we all know how difficult the terrain is in Tigray and how impossible it is for a invading army to hold it. So if you have to maintain the military posture
are the Tigrayan Defense Forces capable of doing that? Again, thank you for joining us. Over. Well, thank you, Ambassador. አሁን እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳቸው ገለጽኩት አለ የከበባቸው ጦር ምን ያህል የኤርትራው ምን ያህል መካናይዝድ ጦር እንዳለ በኮማንዶች ይሄው ቀደም የጠቀስኩላችሁ 8 ኮማንድ ያለው ይሄ ከሪፐብሊካን ጋርዱም ውጭ ነው። ሪፐብሊካን ጋርዱ ብቻ ይኸውላችሁ በኮማንዶ ደረጃ የሆነ ግንባር ላይ ወደ 6 የኮማንዶ ክፍለ ጦር ሁሉ አሰልፎ ነበር እና ይሄ ቅድም እንጠላው ራፍሊ 1 ሚሊዮን የሚባለው በቃ ትግራይ ይኸውላችሁ በጣም ዓለም ላይ ትልቁ ጦርነት ብቻ አይደለም በአንድ ግንባር አሁንም ነግራችሁ እንግዲህ በሰሜን በኩል በአንድ ግንባር ላይ ብቻ ወደ 400,000 ጦር ነው የትግራይ እንደምራችሁ ተሳትፏል ወደ 310 ሺህ የሚሆነው የጠላት ጦር ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር የሚባሉት ጥምር ኃይል የሚባሉት ናቸው እና አንድ ግንባር ላይ 400,000 ወታደሮች የሚፈሳፈሱበት ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው ቀላል አይደለም ብቻ ሳይሆን የዓለም ሪሰንት ሂስትሪ ላይ የሌለ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ፈጽሞ የትኛውም አገር ላይ ያልተደረገ ጦርነት ነው የእስራኤል እያላችሁ ልትጠሩ ትችላላችሁ የምን ልትሉ ትችላላችሁ ያልተደረገ ሆኖ አያውቅም የቪየትናሙን ልትጠሩ ትችላላችሁ እሱ የቪየትናሞች ያደረጉት ሞስትሊ የደፈጣ ውጊያ ነው ያደረጉት እንደዚህ አይነት ውጊያ አላደረጉ እና ትልቁ ጦርነት በ70 ዓመት ዓለም ያየችው ትልቁ ጦርነት ባይዘው የራሻውም አይደለም እና ከባድ ሁኔታ ላይ ይሄ የሚጠይቀው ይገባናል ይያለ የሚጠይቅ ያለው ነገር የሚያውቁት ነው እንዴት ሰርቫይቭ አረጉ ብለውም ራሱ እርግጠኛ ነኝ እየተደነቁ ነው ግን ወጥቶ አይሉም እንደዛ ነገር እንጂ በጣም የትግራይ ያለችበት ሁኔታ በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ሁኔታ ነው ጥያቄውን ሰምታችሁታል ወደ መልሱ እንሂድ Tibour, we are fighting a huge war. I don't think it will be easy for me to predict the outcome of that war. If what has happened up to now is an indicator or what has happened in the past is an indicator, maybe we might, lots of lives will be lost. We might take time, but at the end of the day, I sincerely believe the people of Tigray will prevail because they have justice in their side. They are fighting for their rights. I have fought along Isaiah's army during 70 years of armed struggle. I have commanded the Ethiopian forces. And now, for the third time, I'm fighting the forces and against the forces that I helped create and establish. So, up to now, we haven't faced major defeat. Not me, but the people of Tigray. There is no reason why we don't be victorious in the future as well. What are we going to do? I think the Tigrayan people have a way of adapting themselves to the current situation because they don't have any other choice. We don't have an outlet, so we get our bullets from our enemies. We have done that during the 17 years. We'll continue to do that. Our food and provision was being provided by the Tigrayan people, however meager it might be. It will continue to be like that. And Tigrayan soldiers are not, don't have much in terms of luxuries, if I may call it that way. So, lots of lives will be lost. It will be bad. So it's better to go into a peace process and resolve it peacefully. But if we have to fight, we know how to adapt the fighting and we'll continue fighting. And at the end of the day, since we are fighting for justice, for our rights, for equality, the Tigrayan people didn't ask for anything. They just elected their own government and Isaiah and Abiy came and started the war. It's not whether the first bullet was shot by Tigray or doesn't matter. The strategic preparations were finalized.
So the choice for the people of Tigray is to fight and survive or succumb. And in this situation, it's not the ordinary type of, accepting defeat. It is total extermination. That's what they do. That's their professed aim. Their ideologists, everybody else is doing. I'm saying that there's a propaganda in every aspect. So they are not giving us any other chance except to fight the finish. And if we are forced to fight the finish, we better come with solutions that will help us make the enemy not able to defeat us. That is so what I'm saying is nobody can predict the outcome of. Sorry, am I online? Okay, fine, thank you. Yeah, sorry, anyway, my mic was not working. We hear you. That's why what I would say. We have to adapt based on our experience so far, and then try to survive as people, even when we are left alone by the international community. That's the case up to now. እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ትሰማላችሁ ስለምትሰሙ ነው ያላችሁ አንዳንድ እንትን ያላላችሁ ካላችሁ ዞሮ ዞሮ ጀነራል ጻድቃን የሰውዬው የጨረሰው የማሸነፍ እድላችሁ ምን ያህል ነው በሚል ነው። እስካሁን እንግዲህ እንደተናገርከው ሁኔታው ከባድ ነው የሚለው ከሁኔታው እዛ መሬት ላይ ካለው ሁኔታ አንፃር ግን ከራሱ ንግግር ካንተ ንግግር ተነስቼ አይነት ነገር ነውና እስካሁን ድረስ ይሄ ነው የሚባል ሽንፈት አላጋጠመንም። ካሁን በኋላም ያንን ማናደርግበት ምክንያት የለም ነው የሚለው። ምክንያቱም የምንዋጋው ጦርነት የፍትሃዊ ጦርነት ነው። መዋጥ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር ሰብሮ መውጣት ነው ያለን እድል። እጃችንን አጣጥፈን ልናይ አንችልም። ሀቅ ከኛ ጋር ናት ያለችው። የትግራይ ህዝብ ለምን መሪዎችህን መረጥክ ተብሎ ነው ይሄ ሁሉ ዱብዳ እየወረደበት ያለው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንም አይነት ምርጫ አልተተወልንም። ለሰርቫይቫል ከመዋጋት ውጭ አጌንስት ከሁሉም ማለት ምንም ነገር ዓለም ሁላ ብቻችንን ተትተንም ቢሆን በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ኢግኖር ተደርገን ያለን ብንሆንም ቅሉ ሁኔታዎችን አዳፕት አድርገን እስካሁንም አድርገናል። ባለድል ሆነን እንወጣለን ሀቅ ከኛ ጋር እስካለ ድረስ ነው የሚሉት። ግን ይሄ ማለት ዋጋ ያስከፍልም ማለት አይደለም። የብዙሃን ህይወት ያልፋል። ቲዲኤፍ ተመችቶት አይደለም ይሄን እያደረገ ያለው የሚለውን ነገር አስቀምጠው ነው ያሉት። ልክ እንደ ካሁን በፊቱም ለቲቦርናጅ ነው የተመለሰልህ ይሄ ጥያቄ። አሜሪካ እያገዘቻችሁ ለምትሉ ይህ መልስ ለቲቦርናጅ ለራሱ ነው። መሳሪያ ካሁን በፊት አግኝተን አድርገናል። ከደርግ ተቀብለን እየተዋጋን ነበር። አሁንም ከመደርግ ከራሳቸው ከጠላቶቻችን እየተቀበልን እየማረክናቸው ማለት ነው። ያው እየተዋጋን ያለ ነው። የሚያሳዝን ነው። ከደርግ ጋር በተደረገው ውጊያ እንደዛ ብሎ ባይገልጸውም የሻዕቢያ የኢሳያስ ጦር ጋር አብሬ ተዋግቻለሁ አግዣለሁ ነው የሚለው። የኢትዮጵያ ደግሞ ራሴ ያቋቋምኩት ራሴ የገነባሁት ነው እና በሚያሳዝን ሁኔታው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከሁለቱም ጋር እየተዋጋሁኝ ነው የሚለውን ነገር አስቀምጠዋል ጀነራል ጻድቃን። ገባኛል ብዙዎቻችሁ በደንብ ታውቃላችሁ። ግን አንድ ሰውም ካለ አንድ ሰው ምን እንደተባለ ሳይገባው ማለፍ የለበትም በሚል ነው አለቆቼ። እስኪ እንቀጥል። ወደ አሁን የሚመጣው የትሪፕል ኤ ኃላፊው ቴድሮስ እሱ ነው የሚጠይቀው ጥያቄ በጣም ቀደም ያልኩት ነው። የምን ለቅሶ መልሶ መላልሶ እንደሚባለው የጅል ለቅሶ መልሶ መላልሶ ነው የሚባለው። እዛው ተመልሶ የሚጠይቀው ጥያቄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን ጀነራል ጻድቃን በደንብ አድርጎ ይመልስለታል። የኦሮሞ እህታችንን ሳታዳምጡ የትም እንዳትሄዱ። በጣም ምርጥ ጥያቄ ነው የጠየቀችው። ስለ ኢትዮጵያ ምዛጋ ነው የመለሰውና ታዳምጡታላችሁ። እንቀጥል። Great. Thank you, General. We have a lot of questions here, so I'm going to ask the people who have questions to make them very short and
to the point, please. And again, please remember to identify yourself. So Ted, you are next. Thank you, Joshua. My question will be very brief. My name is Tiboor. I am the chairman of the Amhara Association of America. It's an advocacy group here in the United States. General ጻድቃን, in the TPLF's most recent statement on cessation of hostilities, the TPLF has no longer set preconditions on the issue of Wolkait. We believe this is a positive development and hope this is a sign that TPLF has finally accepted the current status quo and historical administration of Wolkait and Raya. As an organization, we have issued multiple statements condemning all human rights violations by all belligerents and have demanded unfettered humanitarian access for all Ethiopians. However, our organization, international human rights organizations, and many media outlets by both Ethiopian and Western have documented gross human rights violations committed by TPLF militias in what amounts to a genocide, including massacre of thousands of Amhara civilians, rape of thousands of Amhara women, millions of Amharas displaced, blocking aid to areas within Amhara region held by TPLF, and destruction of civilian infrastructure. And similar crimes have been committed against Afar civilians by the TPLF militias. How does the TPLF envision a lasting peace between Amharas, Afars, and Tigrays while the TPLF forces continue to commit war crimes? Thank you. Number one, for the record, the government of Tigray, by the way, I'm not a member of the TPLF. I'm a member of the government of Tigray. The position of the government of Tigray is not to accept the status quo. The position is things have to go back to November 2020, status quo ante. The administration has to come to Tigray. Displaced people, about 1,200,000 of them, have to go back to their place, resume their normal life. And if need be, there is an issue to raise about, to whom that area belongs, then there is another constitutional process that we can discuss and agree. But at first, it has to come back to the agreed constitutional administration. So I think you need to get this straight. We did not abandon that precondition. The only thing we said is, let's have a cessation of hostilities and discuss those issues. Second issue is, ጋይስ ባለፈው እንደገና በአጭሩ በጣም በፍጥነት እንትን ያላችሁ ስለሆነ ልረብሻችሁ አልፈልግም። ጥያቄው ያኛው ወልቃይትን ፕሪኮንዲሽኖቹ ስታነሱ ያው ታሪካዊ አስተዳደሩን አይታችሁ የአማራን እንትን መመለስና ስለ ጄኖሳይድ ስለምናን ትግራይ ላይ አፋር ላይ ጄኖሳይድ አማውንት ኦፍ ጄኖሳይድ ነው የሚለው ለጄኖሳይድነት ደረጃ የሚደርስ እንትን ጥፋት አጥፍታችኋል ቲፒኤልኤፎች ነው የሚለው እሱም መጨረሻ እንትና ጻድቃን የሚጀምረው ያው እንግዲህ እኔ አንደኛ የቲፒኤልኤፍ አባል አይደለሁም የገቨርንመንት ውስጥ ነው ያለሁት ብሎ ነው የሚጀምርለት ፕላስ ወልቃይትን አልተውነውም እኛ ጀስት ቶክስና ቁም ነው ያልነው ከዛም በኋላ አጋች ታጋችነት ይቅር እና ወደ ሰላም እንሄድ ነው በመጀመሪያ ያላሳያችሁት ላይ ስለ ሰላም በጣም ተናግሯል በማንኛውም ረገድ እና እዚህ ጋር ምሱ የሚያስረዳው ጀነራል ጻድቃን ወንድማችን የሚያስረዳው በማንኛውም ሁኔታ ወደ ሰላም የሚወስደው መንገድ መከተል አለብን ብለን ስለያዝን ነው አቋም ስለወሰድን ነው ይሄን የምናደርገው ብሎ ነው የሚያስረዳው እንጂ የወልቃይቱ ጉዳይ አልተተውም ወልቃይቱ ጉዳይ ላይ መለሰው መልሳችኋል ብዙ ጊዜ እኔ የምምለው ነው አማራ ህዝብ በጥይት ተሸንፎ በጦርነት ከትግራይ ህዝብ ጋር ገጥሞ የተወሰደበት ቦታ የለም የሚጠይቀው ነገር ካለ ጠረጴዛ ላይ ነው የሚጠይቀው መጀመሪያ መመለስ አለበት የስታትስ ኮ አንተ የሚባለው መጀመሪያ ወደዛ ወደ ነበረበት በህገ መንግስቱ መሰረት ተመልሶ ከዛም በኋላ ጠረጴዛ ላይ ነው ሊያቀርቡ የሚችሉ ጥያቄያቸው ነው የሚለው ነው እንቀጥል ወደ ኢንተርቪው You can talk a lot about atrocities committed by the Tigrayan forces. I'm not here to enumerate this or that, but the position of the government of Tigray and the position of the leadership of TPF is let's have a credible organization to verify who committed what kind of atrocities. We have been calling for an international investigation on this issue. If
we are found to be guilty, we will live up to it. But we are very confident what our forces have done. We have a proper rules of engagement of the the Tigrayan army. We have penalized our soldiers who have committed crimes. And this and other kind of human rights abuses, human rights crimes, with a clear intent of exterminating the people of Tigray are two different things. In any case, I'm not here to argue whether we have done this or that, but our position is let credible international investigators come, investigate it, and then let the guilty party be known. It is the Ethiopian government who is refusing this, not the Tigrayan government. That's what I would like to say. ስለዚህ ስለ አፋርና ትግራይ ላይ አማራ ላይ ደርሷል ስላልከው ነገር እኛ እንደዛ እንዳላደረግ እናውቃለን። አንተ የምትለው የሆነ ወንጀል የፈጸሙ አሉ፣ ከኛ ውስጥ ቅጣት የቀጣናቸው አሉ፣ ወንጀል የፈጸሙ አሉ። ካሁን በፊት ምንም ከመጀመሪያ ደሩ ላይ ጀምሮ የምናገረው ይሄ ነው። 40 ሺህ ወታደር ነው 20 ሺህ ወታደር ወደ አማራ ክልል ገብቶ አንድ ከዛ ውስጥ የቀነዘረበት ወይም አንድ ደግሞ በጣም የተራበ ሄዶ የሆነ ነገር ሊበላ ይችላል። ያና ሆን ተብለ ወታደሮችን አሰማርተ ዝረፏቸው፣ ገደሏቸው፣ ድፈሯቸው፣ አንበርክኳቸው፣ ስነ ልቦናቸውን ሰረቋቸው ተብሎ ሲላክ የተለያየ ነው። ጻድቃንም ሊያስቀምጥለት የፈለገው ጀነራል ጻድቃን ሊያስቀምጥለት የፈለገው ለቴዲ ለሚባለው ኢትዮጵያን ለማያቆጣት ኢትዮጵያን ያቃተም ባይዘው በህፃነት ይወጣል ሊያስቀምጥለት የሞከረው እሱን ነውና ይሄ ሆን ተብሎ በገቨርንመንት ኦርኬስትሬትድ ተደርጎ የተፈጸመ ጄኖሳይድ ወይም እነሱ ነጮቹ አንዳንዴ ሲያነሱት ኤትኒክ ክሊንሲንግ ይሉታል፣ ክራይምስ አጌንስት ሂውማኒቲ ይሉታል፣ ዋር ክራይም ይሉታል። የፈለጉትን ስም ይጥሩትኛ ጄኖሳይድ ነው ምለው። ካሁን በፊት ጥንቅቅ አድርገን እኔና ኤጂዚ ጋውተን 10ሩን እንዲሁም ሌላ ተጨማሪ ህጎች ያመጣን ሁሉንም ፊት የሚያደርጉ በትግራይ ህዝብ ላይ በመንግስት ኦርኬስትሬትድ ተደርጎ እንደተፈጸመ አይተናል። ያ ነገር አማራ ላይ ተፈጽሟል ወይ? ያደረጉ ልጆች የኛ አሉ፣ ቀጥተናቸዋል። አሁንም ይሄ ሰው የመጥቶ አወቅኩ ብሎ በጣም የጠየቀው ጥያቄ አንሁንም የትግራይ መንግስት ከመጀመሪያው ከዴይ 1 እስካሁን ድረስ ማለት ነው የሚጠይቁ ያለው ምንድነው? ይግቡና እነዚህ ገለልተኛ መጀመሪያ ክሬዲብል ነው የሚሉት ያሉት ታማኝ ገለልተኛ ካልመጥቶ ያጣራው ነው ሁሉ ጊዜ የሚሉት ሶስት ነገር ነው የሚሉት። አንደኛው እንዲሁም ረበስት ነው የሚሉት ይሄ ሲሴሽኑ ማለት ነውና ጠንካራ የሆነ ወደ ሰላም የሚያመጣ መንገድ ይደረግ። ሌላው ደግሞ በዚህ በኢንቨስቲጌሽኑ በኩል ደግሞ ታማኝና ገለልተኛ የሆነ አካል ብለው ነው የሚያስቀምጡት። ስለዚህ ይሄንም ቢብለዋል። ጀነራል ጻድቃን ግን የሚያስቀምጠው ምን ብሎ ነው? ጥፋተኛ ሆነን ከተገኘን ይሄም ጣና የኢትዮጵያ መንግስት ነው እየከለከለ ያለው። እነዚህ ገለልተኛ አካሎች መጥተው ያጣሩና ጥፋተኛ ሆነን ከተገኘን እንግዲህ ይሁን በቃ እንቀጣበት። ገለልተኛ አካል መጥቶ ያጣራው የኢትዮጵያን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን የዳንኤል በቀለ አይደለም የሚያጣራው። ያንን ነው አሁን በጣም ምርጥ ጥያቄ የምትጠይቀው እህታችን አለች። ጀነራል ጻድቃንም ይመልሳል። ተጋሩ ትግላችንን እኛም ከዓለም ጋር እየሄድን መቅረጽ እንዳለብን እዚህ ጋር ከእህታችን የኦሮሞ ልጅ ከጠየቀች በኋላ የሚሰጡት መልስ አንዳንዶቻችሁን ሊያበሳጭ ይችላል። ብስጭታችሁን ይዛችሁ ቁጭ ብላችሁ አስቡ። ወይ እኔም አንዳንዴ ቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ የትግራይ መንግስት ሳይሆኑ ወይም የቲዲኤፍ ኮማንደሮች ሳይሆኑ እኛ ስራ እንስራ ስላችሁ ብዙ ጊዜ ስራው ምን ሰራው እኛ የታሪክ ተከሳሽ አሁን ቲቦርና ቀጥታ የሚደረገውን ነገር ያውቃል። መጥቶ እዚህ ጋር ሌላ ታሸንፋላችሁ ወይ ይሄ ኡትማንና ይሉታል ቻሌንጅ የቲክቶክ ነው ያስመሰለ ቻሌንጅ ነው ያደረገው። እንደገና የጦርነቱንም ይሄ ገንዘብ አስይዘ የምታየው አይነት ሾው አድርጎ ነው ያዩ። እነዚህን ጄኖሳይደሮች ወይም ጄኖሳይድ ኢኔብለርስ መጠየቅ አለባቸው። የሚጠይቁት ደግሞ አሁን ገቨርንመንት ኦፍ ትግራይን ባይዘው እነዚህ ሰዎች አሸባሪ ብለው ካልጣማቸው ተስማምተው ነጮቹ ተንሾካሽከው አሸባሪ ብለው ሊከሱት ይችላሉ። ምክንያቱም የነሱን ጥቅም በምስራቅ አፍሪካ ላይ የነካ ያለው ባንክ አልሸጥም ብሎ ለ27 ዓመት ቴሌኮሙኒኬሽን አልሸጥም ብሎ አየር መንገድ አልሸጥም ብሎ እንቆቅልሹ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ለእናንተ አይደለም ብሎ ይዞ የነበረ መንግስት እንደምንም ብለው በህዝብ አስነስተው ገንዘብ ከፍለው
ደህንነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያድግ ውስጥ ይዘው የሀገር ሚስጥር የሚሸጡ እንደ አብይ አይነት ሰዎች ይዘው ወደ ስልጣን ሌላም ሰው ተቀይሯል። መቀየር አልነበረበትም። ቲፒኤልኤፍ እውነት ለመናገር በአንድ በኩል ጥሩ ነው ያደረገው ላለው በአንድ በኩል ወጣቶች መንገድ ላይ ሮጡ ተብሎ ትክክለኛ አርጊውመንት የሌላቸው ትክክለኛ ነገር ያልያዙ ሰው ወጣቶች የቆሮም ይሁን ጥያቄያቸው እንዲመለስላቸው ማድረግ እንጂ መድረኩን እንዳለ ለማንም ገልቱ ለቀ ወደ ትግራይ መሄድ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ያ ነገር ተደርጓል። አሁን ግን ትግላችን እኛ ደሴት አይደለንም። we are not an island. so ከዓለም ጋር ሲንክሮናይዝ አድርገን መሄድ አለብን። ከዌስተርንም ጋር አፍሪካ ዩኒየን በአቅሟ ምን ያህል እየበደለችን እንደሆነ እዩ። አፍሪካ ዩኒየን ኢጋድ ምን ያህል እየበደለን እንደሆነ እዩ። አፍሪካ ዩኒየን አፉን ዘግቶ የአፍሪካን ዩኒየን ኮሚሽነር ፎር ሂውማን ፒፕልስ ኤንድ ሂውማን ራይትስ የሚሉት ድርጅት እስከዛሬ ድረስ አንድ አንቀጽ ጽፎ አላወጣም። አንድ መስመር አልጻፈም ትግራይ ላይ ስለሚደረገው አትሮሲቲ። ሙሳ ፋቂ ሶማሌ ነው ጅቡቲ ሄዶ የተናገረው ነገር አብይ በል በርታ ያንተ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ነው ምን አገባኝ ጨፍጨፋቸው ነው ያለው። ስለዚህ አፍሪካ ዩኒየንም እነዚህ የዝንጀሮች ስብስቦች ከርተው ነው ያሉት። ስለዚህ ትግሉ ከዓለም በሚሄድበት መንገድ ነገ ጧት የራስን ጥቅም የምታስከብርበት መንገድ ይሄን አይነት አካሄድ ሄደን ብንሆን ከደብረ ብርሃን እንመለስም ትላንትና አድዳአሮ አትደበደብም ነበር። እቺን ነገር ለራሳችሁ ይዛችኋት እንድትሄዱ እፈልጋለሁ ወዳጆቼ። እንቀጥል። Thank you, General. So Sina, the next question to you. Thank you so much. Thank you so much, General Sarkan, for speaking to us. My name is Sena Dimjimo. I'm the director for Oromo Legacy Leadership and Advocacy Organization representing over 50 Oromo community. First and foremost, I want to say that our sympathy and heartfelt pain to the people of Tigray is the number one thing I want to restate. We feel the pain. We've seen the atrocity the Ethiopia government, along with the Amhara regional government, Amhara Fanos, and Eritrean soldiers have committed to your people. That I myself, I cannot imagine the pain you people feel, and I appreciate that you're speaking here and telling us. Although my people itself is the victim to TPLF, but what's happening to the people of Tigray, it is unimaginable. Your survival is a miracle. May God be with you guys. So my question quickly is, one, why do you think, the U.S. government have not really pushed Ethiopian government to keep the bargain 3 times, you say that they made a deal? Second, quickly, is the Amhara Fanos. Just this week, over 100 Oromos were killed by Amhara Fanos. Amhara Fanos are accused of genocide in Tigray about a year ago. Right now, there seems to be division, but they have focused their atrocities into Oromia. They've done hundreds of people. They have killed hundreds of people in other regions than Tigray, then back to Oromia. So, what's with your analysis? Because you have not really called out much on the Fanos recent involvement. The third question quickly is about the TPLF and oil-laced relationship. What the arguments is there? If there's something that you can say. And again, thank you so much, Josh, for the opportunity. መጀመሪያ ልዩነቷን ተመልከቱ። በጣም ቲቦርና ራሱ እንደዚህ በሷ መልኩ ባይገልጸው ትንሽ ሲቹዌሽኑ ከባድ እንደሆነ ትግራይ ላይ ያለው ይረዳናል ብሎ ተናግሯል። እቺ እህታችን የኦሮሞ ውድ እህታችን ለትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው አሰቃቂ ሁኔታ ምን ያህል እሷን እንደነካቱላ በድምጿ ላይ እየሰማነው ነው። ሁለተኛ በቃላቶቿም ላይ ከልቧ የሞላውን በምላሷ ባንደበቷ እየወጣ ነውና ሰምተናል። የአማራው ልጅ ግን አማራዎች ፕሊስ እዚህ ጋር ነው ለነገራችሁ የምፈልገው። መጥቶ የትግራይ ህዝብ ላይ አይቷል። ያደዳአሮ እንግዲህ የሆነ በዚህ ሳምንት ነው ዛሬም ድጋሚ ተደብሏል። ያን እንኳን ያየ ሰው ስለዛ እንኳን አልገለጸም። ወንጀል ፈጸማችኋል ብሎ የእክል ብረን መፍጠርና ጭራሽ ራሱንም እኔ ምንም አይደለም። አማራ ልጆች እነዚህ ናቸው የሚመሯችሁ። እንግዲህ ያላየውን ወንጀል ተፈጽሟል በቲዲኤፍ በወሬ ብቻ ነው በፋና የተሰራ ወሬ ብቻ ነው የሰማው። ሌላ ምንም መሬት ላይ ያለ ነገር የለም። በአይኑ ያየው ሁሉ በውጭ ሀገር ጦር የተደበደበን የትግራይ ህዝብን ግን የአድዳአሮን ህዝብ እሷን እንኳን ሊያነሳል ሁሉንም ትቶ በቀደም የደረሰው አድዳአሮ ላይ የደረሰው አሰቃቂ ሁኔታ አሳዝኖኛል። እሷን እንኳን ለብቻው ሲንግል አውት አድርጎ መጥቀስ ይችል ነበር። ሌላውን ሁሉ ቢክድ ማለት ነው። ሌላውን ሁሉ ቢክድ
I don't know እኔ ክልል 3 ላይ ምን አይነት ችግር እንዳለ ራሱ እኔ ሊገባኝ አልቻለም። እንቀጥል። ለማንኛውም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀችው። ከወላ ጋር ያላቸውን ግንኙነትም አጥብቀዋለች ጠይቀዋለች። ጀነራል ጻድቃንን እሱን ይመልስልን እስኪ። Well, thank you very much for the sympathy that you have expressed to the people of Tigray. I really appreciate. With regard to the issues of the relationship of OLA and TDF, this has been forged some years and a half ago. If at all there is anything, this tells that the Tigrayan authorities and TDF are trying their best to save the state of Ethiopia on the clear understanding and participation of all Ethiopians. That's the whole purpose. This goes to the Amharas, to all sorts of people in Ethiopia. You know, in my opinion, there are two clear trajectories of state building in Ethiopia. One is the multinational federal democratic system, which has been established by the victory of the APRDF, with all its problems and excesses. But the trajectory is Ethiopians have to govern their own affairs by themselves and then cooperate in building the Ethiopian state together. The other one is they say, no, we have to have a centralized state where other people shall not be allowed to administer their own affairs by themselves. There is a fight between those two ideologies. And this can only be resolved by peaceful process, by peaceful election. If the Ethiopian people elect, not by force, but by voluntary democratic process to go into a unitary system, then that's one way of building the Ethiopian state. Or the other one is the other aspect as well. I know what I would like to say is the relationship of the OLA and the TDF or the Tigrayan authorities is based on this multinational federal constitutional arrangement, and it will continue to be so. This does not exclude anybody. It includes anybody who has this vision of building an Ethiopian state that will gradually evolve into a strong state. So I do really sympathize with the atrocities that are being committed in Oromia as well. And by the way, these atrocities are happening anywhere, not only in Oromia and Tigray, but in many parts of Ethiopia where there is an opposition to the Ethiopian central government. And I thank you very much. Thank you, General. እንግዲህ እዚህ ጋር ሰምታችሁታል። ጀነራል ጻድቃን ውዱ መሪያችን ኢሳትም ሲንጨረጨሩ ኤምኤስ አክቹአሊ ኢሳትነት ቀርቷል ሲንጨረጨሩ ሰምቻለሁ። ቆራርጠው መጥፎ ፓርት እና እንደተሸነፉ ነው። ሃይፖቴቲካሊ ቢያሸንፉ ብሎ የጠቀሰውን ነገር ልክ እንደሚሸነፉ ገልጿል ጻድቃን ብለው ያን የዋሁን ተከታያቸውን ሲያጭበረብሩበት ነበር። እዚህ ጋር የተናገረው ነገር ከኦላ ጋር አመት ከ6 ወር ሆነናል። ሁሉም ነገር የሚደረገው ደግሞ ጠንካራ ስቴት ሁለት ስቴት ቢልዲንጎች እንዳሉ የመልቲ ፌደራል ሲስተም የሚሉትና ሴንትራላይዝድ ሲስተም ስቴት ደግሞ ወይም በቃ በመሐከል ሀገር ሁሉ ነገር የሚዘወር ወይም ደግሞ ህዝቦቹ ብሔረሰቦች ድምጻቸውን ተሰምተው በፈቃደኝነት የሚኖሩባት ተደስተው ማንነታቸው ተከብሮባት የሚኖርባት ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ አንድ ብቻ መሃል ላይ ያለ ጨቋኝ የሚኖርባት ኢትዮጵያ ነው። እኛ ያ የመጀመሪያውን ነው የምንመርጠው። ያን ያለው የነበረው እሱ ነው። በዛም ደግሞ ይቀጥላል ብሏል። ከኦላም ጋር ያለን ስምምነት ኢትዮጵያን የማዳን ነው። ኢትዮጵያን የማጣጣ ጠንካራ ሀገር የማድረግ ነው። ኢትዮጵያን የማፍረስ አይደለም። የሚነዙት ማፍረስ እያሉ አይደለም የሚነዙት። ኦላ አፍራሽ ነው፣ ኦነግ አፍራሽ ነው፣ ኦነግ አገር እየሰራ ነው፣ ኦሮሞማ አገር እየሰራ ነው፣ ኦሮሞማ እንደዚህ፣ ኦሮሞማ በዚህ ወጣ፣ ኦሮሞማ በዚህ ገብቶ የሚባል ነገር አለ።
ስለዚህ እሱን አጥርቶታል የትግራይ ኃይሎችም መብታቸው ድምጻቸው ተሰምቶ መብታቸው ተከብሮ ማንነታቸው ታውቆላቸው የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ለሁሉም እኩል የሆነች ሰላም የሆነች ኢትዮጵያ ያችን ኢትዮጵያ መፍጠር ነው ከኦላም ጋር ያላቸው ስምምነት ያ ነው ከአገውም ጋር እየተሰራ ነው ከቀማንትም ጋር እየተሰራ ነው ከሶማሌም ጋር እየተሰራ ነው ከአፋርም ጋር እየተሰራ ነው ከሁሉም ጋር አማራውንም እጃችንን እየዘረጋንለት ነው እንዲመጣ ብሎ እዚህ ጋር ጠቅሷል አማራው ሊመጣ አልቻለም እንዲመጣ እየተጠራ ነው ያለውና ግባ እዚህ ውስጥ እየተባለ እየተጠራ ነው ያለው የአማራው መግባት ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ አማራዎች በዚህ ላይ ንቁ መሪዎቻችሁን መሪ እንኳን የላችሁም ለጊዜው መሳፍንት ከሆነ መሪያችሁ ያሳዝናል በጣም ነው የሚያሳዝነው ከመጠን በላይ ያሳዝናል ሌላ መሪ ያላችሁ ደግሞ ከወላይታ ነው ታዲዮስ ጣንጡ ነው ሌላው ያው የታሰረው ነው ስለዚህ መሪ ደና በስሜትና በውሸት ታሪኮች ላይ ዝም ብሎ በውሸት ታሪክ የተነገረውን ቡና ቁርስ ላይ ፈንዲሻ እየተወረወረ ቂጣ ወደ መሬት እየተወረወረ የተነገረውን ታሪክ ዝም ብሎ ይዞ የመጣ የናቶች ታሪክ ሳይሆን ወይም ጠላ እየተጣባቱ የነገረውን ታሪክ ሳይሆን ትክክለኛ መሬት ላይ ያለው ኢትዮጵያ እንዴት ነበረች ኢትዮጵያ ተከባብረው የኖሩባት ናት ወይንስ ሲጨቋቆኑባት ሲበዳደሉባት የኖረች ሀገር ናት ሲበዳደሉባት የኖረች ሀገር መሆኗንስ ምን ያህል ጸሐፊያንና ምን ያህል በቦታው የነበሩ ሰዎች ጽፈዋል ዝም ብሎ የውሸት ታሪክ ደግሞ ስንቶቹ ከተበዋል የሚለውን አጣርታችሁ ትክክለኛ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ አይቶ ከወንድም ህዝቦች ጋር አቀራርቦ በአንድ ላይ የሚሰራ መሪ ብትፈጥሩ ጥሩ ነው ላለው ሌላው ጀነራል ጻድቃን ኦሮሚያ ውስጥ እየተፈጠረውን ያለውን ይህ ነው የማይባል ህዝባዊ ጥቃት ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ወይም ኦሮሞ የሚኖሩ ኦሮሞ ያለ የሚኖሩ ህዝቦች ላይ የሚደረሰው በአጠቃላይ ማለት ነው ለዛም በጣም አዝናለሁ አዘኑን ገልጿል ይህ ሁሉ ግን እየሆነ ያለበት በእርግጥ ትግራይና ኦሮሚያ ላይ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ቦታ ኢትዮጵያ ላይ ተቃዋሚ ባለበት ቦታ ላይ የሚሰሩ ወንጀሎች ሁሉ ግድያዎች ነፍስ ማጥፋቶች ሄነስ ክራይምስ የሚሰሩት በመንግስት እንደሆነ ጀነራል ጻድቃን አስምረውበት አለፈዋል እላለሁ ወንድም እህቶቼ ከዚህ በላይ ባሰማችሁ ያው ብዙ እንትን የለውም ራሳችሁ ሄዳችሁ ስሙት አሁን ወደ መደወል የምትፈልጉና ሐሳብ መስጠት የምትፈልጉ ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ አለበለዚያ መሸጋገሪያ የሆነ ነገር ላድርግና ወደ ኢትዮጵያን ደግሞ በምሁር ስም የመንግስት ተላላኪ ሆነው የተማሩ ሰዎች ራሳቸውን ሸጠው ኢትዮጵያን እየተሸጠችበት ያለችበትን ይሄ የባንክ ሽያጭ ፕሮሰስ ለሚጠየቁት ጥያቄ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው እንዴ መኒ ኢንጀክት ምናምን ገንዘብ ኢንጀክት ይደረጋል ማርኬቱ ላይ ምናምኑ ላይ የናይጄሪያ እንደዚህ የኬንያ እንደዚህ ሲባል እውነት መስሏችሁ የምትታለሉ ኖ ማህበራዊ ማህበረሰብ ምጣኔ ሀብት አቅጣጫ ያያየን ትክክለኛው ነገር እዚህ ጋር እነግራችኋለን በዚህች አጭር ፕሮግራም ላይ 30 ደቂቃ ብንቆይ ነው 40 ደቂቃ ብንቆይ ነው ካሁን በኋላ በዚህች አጭር ፕሮግራም ላይ ሁሉን ነገር ልናሳያችሁ አንችልም እኔ ትንሽ እነግራለሁ እንደ ሪፈረንስ ወስዳችሁት የራሳችሁን ደግሞ ተጨማሪ ጥናት አድርጋችሁ የምትገነዘቡት ነው እንዴት አድርገው ግን በቃላት አሳምረው ሊሸውዱ እንደሚያስቡ ጥያቄዎችን ሁሉ አንድ እዚህ ግባ የሚባል ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ነገር ሳያስቀምጡ ዝም ብለው ናይጄሪያ ኬንያ እያሉ ኢኮኖሚ ምናምን ነገር ኢንጀክት በማድረግ ገንዘብ የኢትዮጵያ ባንኮች 28 ሆነ ይሄን ያለው ካፒታላቸው ከኛ ግን ያነሰችው ኬንያ ምናን እያሉ የሚናገሩት ነገር ጀስት የማጭበርበሪያ እዚህ ጋር ጠብቅ ህዝቡ ምን ያገኛል ሲባል ግን ህዝቡ ምን ያገኛልን መልስ የማይሰጥ ህዝቡ ምን ያገኛል ከሚሸጡት ባንኮች ላይ ህዝቡ ምን ያገኛል ከዛ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማን ይቆጣጠረዋል ኢትዮጵያዊ በአገሩ ባሪያ ሊሆን ነው ወይ ኢትዮጵያዊ የማደግ መብቱ ሊቆነጠጥ ሊኮረኩ ሊያድግ ሲል በውጭ ሀገር ባንኮች ሊኮረኩም ነው ወይ የኢትዮጵያን የፖሊሲ ደግሞ ውጮች ሊቀርጹት ነው ወይ እጅ መጠምዘዣ መሳሪያቸውን በደንብ አድርገው ገብተው አንሰራፍተው ቁጭ እንዲሉ ሊፈቀድላቸው ነው ወይ የሚለው እሱን ሳይነካጭስ የዛሬ 6 ዓመት ሬጉላተሪ ሲስተሙ ምናምን አልነበረንም የዛሬ 5 ዓመት ብጠይቀኝ ይሄን ነገር ጣወመ ነበር አው አይሆንም ይል ነበር አሁን ግን ይላል አሁን ምን ተለወጠ የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ከነበረችበት ኢትዮጵያ ቁልቁል ሄደች እንጂ አላደገችም ሬጉላተሪ ሲስተም የሚለው ምሁሮቿ አይሸሹ ምሁሮቿ የተሳቀቁበት ምሁሮቿ አድርባ የሆኑባት ሀገር እንጂ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የሚቆሙ ኢትዮጵያን ምሁራን ያላየንበት ዘመን ቢኖር
ይሄ ነው እና ወደዛ ወስዳችኋለሁ። መደወል የምትፈልጉ ሰዎች እየደወላችሁ ሀላ ማለት ትችላላችሁ። በነበረው ነገር ላይ ሀሳባችሁ መስጠት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ይሄኛው ነው ባለ ጉዳያችን ይሄ ነው። ይሄንንም ወደ ግማሽ አካባቢ ነው የምወስደው። አጭር ኢንተርቪው ነው፣ የ34 ደቂቃ ኢንተርቪው ነው፣ ግን ከግማሽ ነው የምጀምረው እንድታዳምጡትና አንዳንድ ነገሮችን እንድንወያይበት ፈቃዴ ሆኗል። ፈቃዳችሁ ነው ወይ የሚለውን እናንተንም እጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ የመተሸጋገሪያ ምናምን ከምል ትንሽ የሚያስቀን ነገር ካገኘው ብዬ ነበር። ምንም የሚያስቅ ነገር የለም እዛች ሀገር ላይ። በቃ እንዳልኩት ነው፣ ምርኮኛና ኢሬቻ ብቻ ያለባት ሀገር ናት። ኢሬቻ እንኳን ያስደስታል አያስቅም፣ ያስደስት ነገር ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንሂድ። አመሰግናለሁ። ቬሪ ዲፍረንት ማይንድሴት ይፈልጋል። እኔ አሁን የማየው አንግሉን ማኔጅ ልናደርገው እንችላለን አንችልም የሚለውን ሁሉ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ሶስቱ ናቸው ከኛ በላይ ጂዲፒ። አየር መንገድ ዋን ኢንስቲትዩሽን ዲስ ይር $5 ቢሊዮን ነው የሰራው። ሶ አዝ አ ኮንሰፕት እዚህ ጋር የምንጫወታቸው እንትኖች በጣም ትንሽ ናቸው። ለአፍሪካ በተለይ the third largest ኢኮኖሚ ነው ብለን ወራ ይሄንን የሆነ ሼክ አፕ ፈጥረን በደንብ ካላሳደግ ነው እኔ የኢትዮጵያ ባንኮች ልክ እንደ ኬንያ ወይ ናይጄሪያ ባንኮች ወይ ሳውዝ አፍሪካ ሶስቱ ናቸው ከኛ በላይ ጂዲፒ ያላቸው። ሌላ ሀገር እንዲሄዱ ጠብቃለሁ። ሌላ ሀገር ግን እንዲሄዱ they have to have muscle ካፒታል በደንብ ይፈልጋሉ። እነዚህ ባንኮች አሁን የሚያስቡት እነሱ አስተሳሰባቸው ብዙዎቹ በሼር ሆልደሮች ፕሮፊት የሚሰሩበትን መንገድ እንጂ ይሄ ሎንግ ተርም አፍሪካ ውስጥ ትልቅ ባንክ እንሆናለን የሚለውን አስተሳሰብ በሚያስብ ደረጃ አይደለም። የእህታችን እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? እየኖርን ነው። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም። እየኖርን ነው። እንዴት ነሽ አንቺ? አለን። እሺ፣ እንዴት ነሽ? አያየሽ ነበር ፕሮግራማችንን? አሁን እያየሁት ነበረ የጀነራል ጻድቃን ኢንተርቪው። እንዴት አየሽ? በጣም አሪፍ ኢንተርቪው ነው የሰጠው። አዎ በጣም እኔ እንዲያውም በተለይ ኢትዮጵያ ከኦኤልኤ ጋር በኢትዮጵያ እንደዚህ ለመስራት ነው ለማዳን ነው ምናምን ነገር ያለው በጣም አሪፍ ንግግር ለገባቸው ማለት ነው። አዎ ማለት ያ ነው። አንዳንዴ የኛም ሰዎች ታውቂያለሽ አይደለ? በየቤቱ እየዞርሽ በጆሮ እንድትነግሪ ይፈልጋል። አንዳንዴ መናበብ እንረሳለን። መናበብ በጣም ወሳኝ ነገር ይመስለኛል እዚህ ጋር። በጣም አይመስልሽም ፒስ? እኔ በጣም የተስማማኝ ንግግር ነው። በጣም ነው ያደነኩት። ትክክል ቦልድ ሆኖ ይሄን ነገር የትግራይ ኮሚኒቲ ምን ይለኛል ሳይል ስፔሻሊ ዲያስፖራውን መሬት ላይ ያለውን እንኳን ተውና ይሄን ነገር መናገሩ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወደፊት ያራምደናል። ምናልባት የትግራይን ህዝብ ስቃይ የሆነ ነገር ሊያቀል ይችላል። ምክንያቱም ነጮቹ እንገነጠላለን እያልን ያ ከሆነ ሀሳባችን አገር ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር አለ። አገር ምላስ ላይ አይሰራም። አገር በምላስ አይገነጠልም። የምትመሰርችው አገር ካለሽ በብልሃት ነው። ያ ብልሃት ደግሞ አንድን ነገር ዋን ስቴፕ አት ታይም እንደሚባለው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምታረጊውን እያረግሽ ከዛ ስትደርሺ ነው። ደብረ ብርሃን ላይ ቆመን እኮ እኛ አገርን መሰረታለን ክርክር እኮ ነው እንድንመለስ ያደረገን። ይሄን ማወቅ አለ። ኤግዛክትሊ ስህተትን ሁለት ጊዜ አትደግመውም፣ አይደገምም። ሌላው ደግሞ ምን መሰለህ አሁን ይሄ ያው ቲዲኤፍም ህወሓትም ማንም ኦኤልኤም የሚሰደብበት ያለው የነበረው አገር ሊገነጡ ነው አገር ገንጣዮች ሲባሉ የነበረው ህዝቡ በግልጽ አየው። ማን አገር አፍራሽ ገንጣይ ሁሉንም ነገር ሸጦ ምንም ነገር አገሪቱን ባዶ ያስቀረውን አይቶታል። ስለዚህ አሁን ተወደደም ተጠላም ይመስለኛል ህዝቡ አንደርስታንድ እያደረገው ነው። እንግዲህ የኛዎቹም እንግዲህ የኛን ትግል የሚደግፉ በአጠቃላይ ለምን እንደቆምን ለምን ዓላማ እንደቆምን the heard it from the horse's mouth
እና ያ ጥሩ ነገር ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። በጣም የሚገርም አነጋገር ነው። በጣም አሪፍ መልስ ነው የመለሰው። ብራቮ። በጣም በጣም ትክክል። እኔም ተመችቶኝ ነው። ለዛ ነው ተጋሩ መስማት አለባቸው። ያልሰሙ ተጋሩ የግድ ተግባብተን ይሄ ነው ሲንክሮናይዝ እናድርግ የምለው ብዙ ጊዜ ያ ነው። ኤግዛክትሊ ዝም ብሎ ምን መሰለህ ትልቁ ችግር ምን አለ መሰለህ አገር ከታች የሚጽፈውን እያነበብኩ ነው። አንድ የዋን ኦ ያስቀኛል ማይ ጋድ እና ኤኒዌይስ ምንድን ነው ሁሉን ነገር ከአሁን በፊት ብዙ ነገር ብያለው ስል ራሱ አሁን ያመኝ ጀመር። ምንድን ነው ብያለው እኔ ትክክል ነበርኩ ለማለት አይደለም። ስለ ሰላማዊ ሰልፎቻችን ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ስለሚለው ምናምን አንድ እህታችን አክቹዋሊ የኢትዮጵያ ባንዲራ እና የኤርትራ ባንዲራን ዘግዝቆ ፕሮፋይል በማድረግ ሁኔታ ላይ ራሱ እኛ እኮ ኢቨን አረብ ሀገር ሲቃወሙ የአሜሪካን ባንዲራ ሲያቃጥሉ አይተናል። ባንዲራውን አትሊስት ይዘውት ይወጡና ማንን እንደሚቃወሙ ያሳያሉ። ኢትዮጵያም የአሜሪካን ባንዲራ ሲያቃጥሉ አይተናል። ባለፈው የፑቲንና ምናምንን ይዘው ማለት ነው እና ፑቲንንና ኤርዶጋንን እና የቻይናውን ማነው ጂንፒንግ ነው ምናምን እሱን ከፍ አድርገው ፎቶቸውንም ባንዲራቸውንም ይዘው የአሜሪካን ባንዲራ ሲያቃጥሉ ነበርና አትሊስት ምንም ሳይወራ ዜናውን አማርኛ የማይሰማ ሰው እንኳን አንድ ነጭ ቴሌቪዥን ላይ ሲያየው ዜናውን ይገባዋል። የቻይና የራሻ የቱርክ ደጋፊ የአሜሪካን እየተቃወሙ እንደሆኑ። እኛ አንድም ባንዲራ ይዘን አንወጣም። ዘግዝቀንም ይሁን አናቃጥለውም። ማቃጠሉ መልካም ነው ብዬ አላስብም። ምንም ጥሩ ነገር አያደርግልንም። ምንም ድጋፍ ከሌላው ኢትዮጵያ ያመጣልን። ግን ባንዲራውን ዘግዝቀንም እንኳን ብንይዘው አንድ ወይም ራዩ ላይ ኤክስ አድርገንበት ሙሉውን አንድ ነገር ብናወጣው ትግራይን ብቻ ባንዲራ ይዘውተ ያን ትግራይ ባንዲራ የሚባል ራሱ ጎግል ላይ የሀገሮች ፍላግ ብላችሁ ቼክ ብታደርጉ አይመጣም። የትግራይ ባንዲራ አይመጣም። እና ሰዎች ራሱ እዛ ላይ ቼክ እናድርገው ቢሉና አካሄዳችንን እየተስማማን እኛ ኃላፊዎቻችንንም አናድክማቸው። ብዙ ባናደክማቸው ጥሩ ነው፣ ኮላፕስ እንዳያደርጉብን። ኖ እሱን አንፈልግም። ማድረግ የምንችለው ሰላማዊ ሰልፍም ሲወጣ ምንም ሲወጣ ሁለቱንም ባንዲራ የማይመች ከሆነ ዘቅዝቀው መውጣት ነው። አለቀ በቃ። ኦር ኤክስ ማድረግ ነው እንጂ ሌላ ዝባዝንኬ ውስጥ መግባቱ አያስፈልግም። ወይም ደግሞ ያው ፌስቡክ ላይ እንዳደረግ ነው ማለት ነው። የሆነ የኤሪትሪያ እና የኢትዮጵያን ባንዲራ ትዘቀዘቅና what was it? I forgot the letters on that, but it was interesting. Okay. እንደዛ ማድረግም ይቻላል። we stand together and stop the killing machines or something to that effect. I think that's effective. እንደዛም ቲሸርት ማሰራት ይቻላል እኮ። እንደው ደረታቸው ላይ ባንለጥፈው አንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ስንወጣ ግን አትሊስት እንትን ነው እና ሰላማዊ ሰልፍ ምክንያቱም በቴሌቪዥን ይተላለፋል ምናምን እድል ያገኘ ጊዜ ስፔሻሊ አሜሪካ ትላልቅ ሚዲያዎች የተላለፈበት ጊዜ አለ። ስዊድንም የተላለፈበት ጊዜ አለ። በዛን ሰዓት ማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ቢገለጽ የሚገልጽ ነገር ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ግን ከመጀመሪያ ያን ለማድረግ ግን ከስሜት መውጣት አለብን። ከስሜት ወጥተን መነሻችን የት ነው፣ መንገድ ላይ ምን እያደረግን እንሄዳለን እና መጨረሻ የምንደርስበትን ግብ ለየብቻ ማየት አለብን። ለማለፍ ምን አይነት መሰላሎች ምን አይነት ድልድዮች ነው የምናልፈው? እኛ ድልድዩን እንዳለ እያፈረስን ካልተሻገርን እያለን ነው ወደ ጫፉ። ስለዚህ ድልድዮቻችንን አንስበር። ወደምንፈልገው ወደዛ ጫፍ ለመሻገር ከፈለግን መጀመሪያ ድልድዩን አንሰባብረው ነው የምል ያለሁት። Yes, that is very true. I agree with you. ማድረግ ያለብን አሁን ብዙዎቹ እምልህ እንደሚገባኝም ከሆነ ብዙዎች ኢትዮጵያውያን አንደርስታንድ እያደረጉት ነው። አሁን ጦርነቱ ለምን እንደተጀመረ ምናምን ነገር አንደርስታንድ እያደረጉት ይመስለኛል። እነሱን አሁን በደንብ አድርገን ወደኛ አስገብተን ማስረዳት የኛን እንዲደግፉንና አንድ ላይ ተባብረን ይሄ አብይንና ያው
ወደ አፈወርቂን መጣል ነው ዋናው ነገር። ብልጽግና የሚባለውና ሻዕቢያ የሚባሉት መጥፋት አለባቸው። ለአገር አይጠቅሙም፣ ለሰቡም አይጠቅሙም፣ ለኤርትራ ህዝብም የጠቀመው የለም። ያንን አንድ ላይ ተባብረን አንድ ላይ ጠቅላላ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምን በአጠቃላይ እነሱን ማጥፋት ነው የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው። ትክክል። ከዛ በኋላ አንደኛ እነሱ ከጠፉ በኋላ ህዝቡ እርስ በራሱ የሚፈልምልህ የህዝቡም የራሱም ተወካዮች ምናምን ተደርገው ሁሉ ነገር መስተካከል ይቻላል። ትክክል። ያንን ነው መስራት ያለብን። ካልሆነ ግን ዝም ብለን እኛ አገር ነው የምንመሰርተው በሚባለው ነገር እንዲህ ያልን የምናረቅ ከሆነ አንደኛ የህዝባችን ስቃይ ነው የሚራዘመው። ጦርነቱ በጣም ነው የሚራዘመው። it will be protracted. We don't want that. እኔ እንዲያውም እስካሁን ድረስ እንዴት ነው እየኖሩ ያሉት እያልኩኝ በጣም እኔ ነኝ እንጃ። እና ጦርነቱን በጣም ማሳለቅ መቻል አለብን። ያንን ደግሞ ለማድረግ እኛ እዚህ በውጭ ያለነው ዳያስፖራ ከባድ ስራ መስራት መቻል አለብን። ትክክል። እና ያ ነው የኔ ሀሳብ እልሃለሁ። በጣም እጋራዋለሁ ሀሳብሽን እንዳለ በጣም ነው የምጋራው። ተጋሩም ይሄን ነገር ያንቺን ሀሳብ በጣም ተጋርተውታል ብዬ አስባለሁ። የኔም ሀሳብ ነው፣ ሀሳብሽ ሀሳቤ ነው ባይዘው። እኔም አንቺን የምትይውን በደንብ አምኜበት ተቀብየዋለሁ። ስለዚህ እንተገብረዋለን በግልጽ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ለመብሰል ተጋሩ ብዙ እሳት አንፈጅም መሰለኝ። እሳት እንፈጃለን እንዴ ፒስ? ኖ እኛ እኮ በስለናል። ገባ? በአስተሳሰብም በምንም በሰል ያለንን የገባነን። እንደዛ ባይሆን ኖሮ ህዝባችን ተሸውዶ መሪዎቻችን እናስጨርሳቸው አልነበረ እንዴ? እኛ ፖለቲካ በጣም የሚገባን ሰዎች ነን። ትክክል። ለዛም ነው እኮ አሁን ችግር ፈጥረንባቸው ያለ ነው እና አብይ ላይ መሰለኝ። አይ ነው ትልቁ እኮ እንትናችን እሱ ነው። our asset is አንድ ነገር እውነት ነው እኛ ልክ ነን፣ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብለን ካመንበት we stand our ground no matter what. ያ የታወቀው ነው። ትክክል። እና ተጋሩ የምትመክሪያቸው ነገር አለ እህታችን? እስኪ እባካችሁ በፓርላማ ሚዲያ ላይ ያላችሁ or anywhere in the world የማስተላለፍላችሁ መልእክት እባካችሁ ከስሜት ወጥተን የህዝባችንን ሰቆቃ ለማሳጠር አንድ ሆነን ያው ጀነራል ጻድቃን የተናገረውን ሰምተናል። ኢትዮጵያን የሚያድኑት OLA እና እነሱ መሆናቸው ህዝቡም እየነቃ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ ስሜታዊ ሳንሆን እናግዛቸው። ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር ሆነን አንድ ላይ ተባብረን እነዚህ ሁለት I don't know what to call them, Hitlers. That's the best name. ናዚዎች ሁለት ናዚዎችን እናጥፋቸው። እኛን ከሚደግፉ ሰዎች ጋር ቤት አምሃራ፣ ቤት ኦሮሞ፣ ቤት ጉራጌ፣ ቤት ቤንሻንጉል ከነሱ ጋር አንድ ላይ ህብረት ፈጥረን እንጣላቸው። ከዛ በኋላ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ሁሉንም ሰላም ይመጣል እና ስሜታዊ አንሁን። ሚዲያ ላይ በምናየው ነገር ደግሞ አንዳንድ የሚጻፉ ነገሮች አሉ፣ በእነሱ አንበሳጭ። Let's not get to their level. We're better than that. ከዛ ይልቅ ለህዝባችን እያንዳንዷ እኛ የምንወረውራት እነሱ ቢሰድቡን እየበሉ እየጠጡ ወታደሮቻቸው መተኮስ ያስጠላቸው ሁላ በሬ እየታረደላቸው ምናምን ስለሆነ ነው፣ የኛ ልጆች አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ስድብ የኛ ህዝባችን ላይ አንድ ጥይት የምታስተኩስ እያንዳንዷ ስድብ የቲዴፍን ትግል የምታከብድ መሆኗን እንረዳ እና ጊዜያችንን ሞር ማጥፋት ያለብን የትግራይን ትግል የሚያግዝ ነገር ላይ ብቻ መሆን አለበት የሚለውን ላሰምርበት እወዳለሁ፣ የሚሰማኝ ካለ።
ታንክ ዩ እንደዛ እህታችን። እናደርግና እዚህ ላይ አስተያየት መስጠትም ትቻለሽ። አንድ እህታችን እንትን ከስሟ ማን ነበር መሰላችሁ? እንደርታወይቲ የምትባል ልጅ ይሄ ፊት ለፊት የምታዩትን ዩናይትድ ዊ ካን ስቶፕ ዘ ኪሊንግ ማሽንስ የሚል ባንዲራ ልካልኛለች እና በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ባንዲራ እንደዚህ ተደርጎ ፕሮፋይላችሁ ላይ ስትለጥፉት አሁን የኢትዮጵያና የኤርትራን ባንዲራ እንዴት አደርጋለሁ የሚል ነው። ይሄ ባንዲራ ስትሰቅሉት አሁን ስላነሳሽው ነው ጉዳዩ ጋር ከጻድቃን አንቺ ባትም እንኳን መጣሽልኝ የባንኩ ጋር ብቻ ብሄድኩኝ ነበረ። ይሄ ባንዲራ የሚያሳየው ወዳጆቼ እንደዚህ የተገነጠለ አንደኛ ዩናይትድ ነው የሚለው ሁሉንም እንጠራለን። የራሳችንም ዩኒቲ በመሃላችን ሊሆን ይችላል። እነሱንም አሳትፈን ይሆናል ሌሎቹን። ይሄ የሚያሳየው የተዘቀዘቀ ባንዲራ የሚያሳየው በማህበረሰብ መሀል ያለ ስቃይ፣ አለመደሰት፣ ህመምን፣ ሐዘንን፣ አለመረጋጋትን ያሳያል። ይሄ ሬብሊዮን መሆን ደግሞ እምቢተኝነት፣ ማመፅ፣ ከጨቋኞች ላይ ማመፅን፣ መከፋትን ያሳያል፣ መበደልን ያሳያል እና ስለዚህ የኢትዮጵያና የኤርትራን ባንዲራ አትሊስት የኢትዮጵያን ባንዲራ ገልብጠን ብንወጣ ሰላማዊ ሰልፎቻችን ላይ የፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ የትዊተር አካውንቶቻችን ላይ ደግሞ ፕሮፋይላችን ላይ ይህን ነገር ብንለጥፈው ፎቶ የለጠፍን ሰዎች አለን፣ ሻማ የለጠፍን ሰዎች አለን፣ ቂጥ የለጠፍን ሰዎች አለን፣ አፍንጫ ምናምን እንደዛና ይህን አንስተን ይሄን ነገር ብናደርግ ኢቭን የጎግል አካውንቶቻችን ላይ ማለት ነው ስቃያችሁን ታሳያላችሁ፣ ህመማችሁን ታሳያላችሁ፣ አለመረጋጋት ታሳያላችሁ። ይሄ አኒዚነስ የሚሉት ማለት ነው። ወይም ህመም፣ በደል፣ አለመበረከክም ባይነትን፣ ማመፅን አጌነስት ኤኒ ኦፕሬሰር ማለት ነው እና ይሄን ያሳያል እና እባካችሁን አድርጉት። የኢትዮጵያን ባንዲራ አረጋችሁ ማለት አይደለም። የስታረጉ የኤርትራን ባንዲራ አረጋችሁ ማለት አይደለም። ማንኛችሁም ለሚያያችሁ ሰው በዚህ ባንዲራ ስር በእነዚህ ባንዲራዎች ስር ሆናችሁ እየተጨቆናችሁ እንደሆነ ነው የሚያሳየው፣ እየተበደላችሁ እንደሆነ ነው እና በጣም ትልቅ ሲግኒፊካንት እንትን ከኢምፓክቱ ብዙ ነው። የትግራይን ባንዲራ ፕሮፋይላችሁ ላይ ከመለጠፍ ይሄ የበለጠ አድማኢ ይባላል። በትግል እኛ የጦር አዋቂዎች ስንገልጸው አድማኢ እንላለን። ስለዚህ ይሄ በሳይበር ዋርፌሩ ደግሞ ማለት ነው ይሄን ነገር ብናደርግ የበለጠ አድማኢ እንሆናለን እላችኋለሁ። ታንኪዩ እህታችን ምትዩ ካለሽ በይና ወደ ባንኬ ልመለስ ደግሞ እስኪ። ኦኬ አይ እኔማ ፌስቡክ ላይ አድርጌዋለሁ። በጣም ኢፌክቲቭ እየሆነ ነው እና ሁላችሁም አድርጉት። እኔም አድርጌዋለሁ ፌስቡክ ላይ። እኔ እንዲያውም የማስበውን ቲሸርት አሰርቶ በሱ ያው ወጣ ብሎ ሰላማዊ ሰልፉንም ማድመቅ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በጣም ትክክል እህታችን። ይህ መሆን ያለበት ነው። በማንኛውም ትግሉ ሁለመዳይ ነው ስንል የአንድ ሰው ሀሳብ ከአንድ የሆነ የኢነርጂ ሼል እንለዋለን እኛ እንትን ፓወር ሶርስ ወይ ከዛ የሚወጣ መሆን የለበትም። ከአንድ መቀዳት የለበትም። የግድ ሁሉ ነገር ከአንድ ቋት ወይም ደግሞ ከአንድ ኩሬ ውስጥ መውጣት የለበትም፣ መቀዳት የለበትም። ከሁሉም ሳይድ የሚመጣን ሀሳብ ተቀብለን እናስተናግድ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄን አድርጌያለሁ እስከዛሬ ያደረገ ሰው አላየሁም። ትዊተር ላይ ሄጄ ነግራችኋለሁ እና በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድን ነው እዛ አንድ በቃ እነሱ የሚያውቁት የሆነ ትግራይ የሚባል ሰውዬ ወይም እዛ ጋር ትዊተር ላይ ሁሌ አለ የሚባል ሰውዬ ካደረገው ያደርጉታል። ከዛ ፌስቡክም ተቀብሎ ምናምን የሆነ ሰው በቃ ወይም ካሳ መጥቶ ካሳ ካደረገው ያደርጉታል። ምንም ወርቅ ካሳ ብትመጪ ካሳ ካልመጣ አሉላ ቢያደርገው ያደርጉታል። ሁሉ አንዳንዴ እንደዛማ ለምን መንጋ እንከተላለን? አይዶ ነው ችግራችን። አንዳንዴ አይረዳኝም ምን ባይዘው እኔም እንደሱ አይነት ችግር አለብኝና ግን ማለት የምፈልገው ይሄ ባንድሪ ራውን ነገር የላከችልህ ልጅ በጣም he must be genius። ምክንያቱም it's effective አቴንሽን የሚስባል። ብትፈልግ ቲሸርት አሰርተ ብትለብሰው it's nothing።
ሰውም ይሄ ነገር ምን ሆንኩኝ ብሎ ነው እንዲያውም ያነቦታል ገባ እና ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደ ባንክ የትኛው ባንክ እንዳዳንክ አይገባኝም። ባንኩ በሙሉ ተሽጦ አልቋል። እንግዲህ ያው ህዝቡን ግን የሚሉት ነገር ህዝቡ እንዴት ተጠቃሚ እንደሆነ ሲነግሩት በቃ ይሄ ህዝብ 99 ምናምን ፐርሰንቱ ሀ ብሎ እንደሚያዳምጣቸው ያውቃሉ። ወይኔ ለካ አንድ ጥሩ ነገር እየመጣልን ነው። ህዝቡ ንብረቶቹ ብቻ ሳይሆን ቤቱ ድርጅቱ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ራሱ ለሽያጭ እየቀረበ እንደሆነ ያላወቀ ህዝብ ነው። እኔ የሚገርምህ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሎናይዜሽን ገባ ያልኩት መቼ እንደሆነ ታውቃለህ? ከዛሬ ከ18 ወር በፊት ነው እና አይ ሪሜምበር እና ያልኩት Ethiopia is colonized by Eritrea ነው ያልኩት። ከዛ በኋላ ከሰዎች ጋር በጣም ተጨቃጨኩኝ። ቆይ ምክንያቱም እየሆነ ያለው አንደኛ ይሄ ባለጌ ሰውዬ አብይ የሚባለው እሱ ሄዶ አንተ እስቲ ጓደኛ ከጠፋብህ ከዛ ማዶግ ኦፍ ኢስት አፍሪካ ከሚሉት ሰው ጋር ጓደኝነት ትፈጥራለህ። ያኔ ነው የኢትዮጵያ ነገር ያበቃለትና ኤኒዌይ እዛ ውስጥ አልገባም፣ ምክንያቱም ጨጓራዬን በጣም ነው የሚልጠኝ። አንተም እንግዲህ ስለ ባንክ አውራ። ያው ሰውም ያው ምንድነው ስሙ የእጅ አዙር ቀኝ አገዛዝ ውስጥ እየገባ እንደሆነ ያው እንዲያውቀው እንፈልጋለን። እውነት ነው። እውነቷን ነው። እህታችን የነገረችን ምንም የሚወጣለት ነገር የለም። ባካችሁ እንደማመጥ በቃ ምንም የማይጎዳም። አንዳንዴ እኮ መሰላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ላለው ለምሳሌ ሰው ስጠቅም የምጠቅመው አንዳንዴ ተጎድተህ ትጠቅማለህ፣ ግን ብዙ ጊዜ ምንም ላልተጎዳ ሰው ለምሳሌ ጅቡቲ ምናምን ተጎድተህም ልጠቅም ትችላለህ፣ ሱዳን ምናምን፣ ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ላይ ግን ስትጠቅም ኤክስትራ ማይል ትሄዳለህ። እኔን የማይጎዳኝ ከሆነ ለምን ያ ሰው አይጠቀምም ብለህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ትግሉን የማይጎዳ ከሆነ እስኪን ሞክረው ብሎ መሞከሩ ምንድን ነው ችግሩ? አትሊስት እኮ በቃ ዜሮ ሳም ጌም ነው የሚሆነው። ምንም ጥቅም ካላመጣ ምንም በቃ አላመጣም ነው፣ ግን የተጎዳነው ነገር የለም እና እንሞክረው። ታንኪዩ እህታችን እዚህ መተሽ በደንብ እኔም ዘና ብዬ እንዳወራ ስላደረግሽኝ በጣም ተመችቶኛል። አመሰግናለሁ እህታችን። ምንም አይደለም። መልካም ምሽት። ቻው ቻው። ላንቺም እንደዛው እህታችን፣ ላንቺም እንደዛው አመሰግናለሁ። የት ነው? እሺ ባባ እህታችን እዚህ ጋር የት ነው ላላችሁኝ፣ የት እናገኘው እንዴት ነው የምናወርደው ላላችሁኝ ግቡና በኋላ ላይ ይሄን ፕሮግራም ሲጨርስ እዛው ትዊተር ላይ ፖስት አደርገዋለሁ። ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ትዊተር አካውንት ነው። ገብታችሁ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ ፎሎ የምታደርጉኝን እንዳለ እኔ ራሴ መልሼ ፎሎ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ባንኬ ልሂድ አንዴ። ያሉት ኢንዲያ አይ ቲንክ a very different mindset ይፈልጋል። እኔ አሁን የማየው አንግሉን ማኔጅ ልናደርገው እንችላለን አንችልም የሚለውን ሁሉ ጊዜ ሶሉሽን አለው። ለዛ ሬጉሌተሪ ቦዲውን ነገ እናሻሽለው ካልን እንደ መንግስት እንደ ሀገር ሬጉሌተሪ ቦዲው ላይ የሚችሉ ኬፓብል የሆኑ ሰዎች አምጥተን ፍሬምወርኩን ካፓሲቲ ቢልድ ማድረግ ነው። ያ ብዙ ሮኬት ሳይንስ አይደለም፣ ኢንፍራስትራክቸር ስራ አይደለም። it's a rocket science። እነዚህ ደግሞ ጊዜው አሁን እሱ ራሱ ባልተስተካከለበት አሁን ሬጉላቶሪ ቦዲው አልተስተካከለም፣ አጠቃላይ ብዙ ነገሮች አልተስተካከሉም እና ባንኮቹ ቢመጡ አሁን ላይ ለሀገሪቱ ሌላ ችግር አይሆንም ማለት እንዳልኩ ሁለቱንም ልታካሄደው ትችላለህ። it's exactly what ቴሌኮም ላይ ያደረግነው ያ ነው። ቻሌንጆች አሉ እንደ ሀገር ቴሌኮም ላይ ያደረግነው ያንን ነው። እንደውም የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ መቼ ነው የተቋቋመው? 2 ዓመት 3 ዓመት በፊት በዛ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄን ያደረግነው። ባንኪንግ ሴክተር I understand is a very difficult, it's a complicated sector። ብዙ ሰዎች አሁን የሚያነሳሉ ምን አይነት ጥያቄ ይነሳል? የሳፋሪኮምን አሁን ቅድም መርሶ ብለውታል። የሳፋሪኮምን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ መክፈታችን ኢትዮ ቴሌኮም ብዙ ስራዎችን እንዲሰራና እንዲንቀሳቀስ ከአመታት በፊት ከነበረው አቅም ጨምሮ እንዲሰራ አድርጎታል ይላሉ። ነገር ግን ይሄንን ማነጻጸሪያ መውሰድስ ተገቢ ነው ወይ? የባንኮችን አቅምና የኢትዮ ቴሌኮምን አቅም
ቅድም በነገሩ መልኩ ለማነጻጸሪያነት መጠቀማችን ተገቢ ነው ወይ? ምክንያቱም ሳፋሪኮም የሚሰራበትና ኢትዮ ቴሌኮም የሚሰራበት አካሄድ ሞሮርለስ ይነስም ይብዛም ተመሳሳይነት አለው። ባንኮችን ግን እዚች ጋር አቅም የሌላቸውንና ውጪ ደግሞ ትልልቅ አቅም የገነቡትን ስናመጣ ልክ ቴሌኮም ላይ የመጣውን ነገር በባንኪንጉም ላይ እንደ ንጽጽር መውሰዱ ተገቢ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዛማ አታስበው። እንደውም ሳፋሪኮም እና አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ስታየው ሳፋሪኮም ትልቅ ካፒታል ይዞ የመጣ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያለው ብዙ ኤሪያ ላይ የሰራ በዛ ላይ ደግሞ ከኋላው ቮዳፎን ያለው ድርጅት ነው። ሶ ለኢትዮ ቴሌኮምም ኢትስ አ ቢግ ፈተና ነው የመጣበት። ግን ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ በራሱ ሞቲቬትድ ሆኖ the last 2 years ትልቅ ለውጥ ሲያሳይ አይተነዋል። ሶ ያንን እንትን እንድትለው አልፈልግም። ኢትዮ ቴሌኮም በራሱ ትልቅ ያሳያቸው ትራንስፎርሜሽን እንትኖች አሉ። ያንን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። ያማል ማለት ይሄ ዝም ብሎ እሱ የሚቀባባውን ተውና ጋይዞች፣ መጀመሪያ ደረጃ ሳፋሪኮም ሲሸጥለት አሁን አላሰቡ ሰውም የገዛበትን ዋጋ አሁን ያለውን አክቲቭ ተጠቃሚ አላቅም። ዝም ብላችሁ ሞባይል ብቻ ማለት አክቲቭ የሆነ ይዘው 3-4 አውቶ ማይጠቀሙ አክቲቭ በዛን ሰዓት በሚላቸው የገዛበትን ዋጋ አስልቸው በዚህ ዋጋ ተሸጠ ሲባል እያንዳንዱን ኖ ለተጠቃሚ አይደለም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ተው ገና ቁጥር የሚያወጣውንም ኖ ለተጠቃሚ ብቻ ተጠቃሚ ኢትዮጵያ ሕዝብ 40 ሚሊዮን ነው የሚጠቀመው ከተባለ 120 ሚሊዮን ነው። ገና 80 ሚሊዮን ቁጥር ያወጣል። ካርድ ገዝቶ ብሬድባንድ ገዝቶ ኢንተርኔት ምንለው ማለት ነው ይጠቀማል። እሱን እንተውና አሁን ያለውን ተጠቃሚ 40 ሚሊዮን አስቤ በዛን ሰዓት የሸጡት እኔ አሁን ማስበው 45 ይሁን 40 ሚሊዮን ምናምን ብቻ አንዳንዱን ደንበኛ በ8 ከ50 ዶላር ሂሳብ ነው የሸጡት። እያንዳንዱን ተጠቃሚ በ8 ከ50 ላይፍ ታይም ከስተመር በየቀኑ ምናልባት በቀን 10 ጊዜም በቀን 2 ጊዜም በሳምንት አንዴም ሳምንቱን በሙሉ ወይም ወሩን በሙሉ የሚገዛ ደንበኛ የህይወት ሙሉ ደንበኛ በ8 ከ50 ዶላር ሂሳብ ነው ኢትዮጵያ የሸጠችው። ኮርስ ያላደገባቸው መስኮች ነበሩ። ኢትዮጵያን ቴሌኮሙኒኬሽን ኦፍኮርስ ድክመቶች ነበሩት። ለምን ቢባል የአባይን ግድብ ያግዝ ነበር። 5 ቢሊዮን ብር ከትርፉ ላይ ለአባይ ግድብ ይሰጥ ነበር። ይህን ድርጅት መሸጥ ነው ማጠንከር ወይንስ ማኔጅመንቱ ከሆነ ደካማ ማኔጅመንቱን መቀነስ? ይሄ የሚያዋጣው ገንዘብ ከሆነ ዘመናዊ እንዳይሆን ያደረገው ሌላ አባይ የሚሰጠው ከሆነ እሱ ከትርፉ ላይ እንግዲህ የሆነ ፐርሰንት ተብሎ ነው ከትርፉ ላይ ነው የተባለው። 5 ቢሊዮን ስንት እንደሚያተርፍ እግዚአብሔር ይወቀው። ሌላ ትርፍ እንኳን ከሌለው ጠቅላላ ትርፉን አሟጦ ከሆነ የሚሰጠው በግማሹንም ሰጥቶ ይሁን ከምዛ 5 ቢሊዮኑ ላይ ሙሉን አስቀርቶ ይሁን መጀመሪያ ቴሌኮሙኒኬሽኑ ዘመናዊ መሆን አለበት፣ ማደግ መቻል አለበት። ማደግ እንዲችል ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ማስመጣት አለብን? ማኔጅመንቱን በምን አይነት ደረጃ ማሳደግ አለብን? የዚህ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ከውጭ ሀገር መግዛት ይቻላል። ይሄን ማድረግ ሲቻል ግን መጥተው ዘመናዊ ያደረጉት ነው ያለው። ያንን መካድ የለብንም ነው ያለው። ኤርላይንስ 5 ቢሊዮን ዶላር ብቻውን አምጥቷል እያለ ነው። ለምንድን ነው ኤርላይንስ ያመጣው? እሱም ኢትዮጵያዊ ድርጅት አይደለም እንዴ? ኤርላይን ዘመናዊ ያደረገው ማኔጅመንቱ ነው። ሌላ ጣጣ የለም። ያመጣቸው ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ሌላ እዛ ውስጥ የሚገጠሙ ነገሮች ምናምን አይደለም። አይሮፕላን ቦይንግ ይበደራል ወይም በተውሶት ያመጣል ወይም ደግሞ ገዝቶት በብድር ግዢ ያመጣል። ማኔጅመንቱ ነው። የኢትዮጵያ ታላቅነት፣ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ታላቅነት ማኔጅመንቱ ነው። ያን አይነት ማኔጅመንት በቴሌኮሙኒኬሽን ላይ ማድረግ ይቻላል።
ስለዚህ ማናጅመንቱ አንቆ ስለያዘ ማናጅመንቱን አስተካክለውታል። ማናጅመንቱን መቀየር ይሻላል። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን አማዞን ወጥቶ ሰራተኛ መቅጠር አቅቶት በቃ ምንም ከዚህ በላይ ትርፍ መሄድ አለበት ብሎ ለምን አይሸጠውም ግማሹን? ለምን ኤለን መስክ አይሸጠውም ድርጅቱን? የሆነ ነገር ከተበላሸበት ማናጅመንት ኤለን መስክ ለምሳሌ እውቀት ነው የሚገዛው አይደለም እንደ ባለም ላይ እሱም ጎበዝ ነው፣ ግን እውቀት ነው የሚገዛው። አይዲያዎች አላቸው ሰዎች ይገዛል፣ የሚሰሩ ሰዎች ይገዛል። የአይዲያ የመጣውን አይዲያ ደግሞ ተግባራዊ የሚያደርጉ ሰዎች ያመጣል። ስፔስ ኤክስ ልሽጥ ብሎ አይደለም የሚነሳው፣ ወይም ቴስላ ልሽጠው ከዚህ በላይ ማድረግ ይችላል ብሎ አይሸጠውም። ቴስላ ትርፋማ ነው፣ የሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን ካለ አይዲያ ያላቸው ሰዎችና ማናጅመንቱን ቀይሮ አይዲያ ያላቸው ሰዎች አንጥቶ ነው የሚያሻሽሉ። እና ራስን ሲሸጥ አሁን ምሁር ነኝ ብሏል፣ አማካሪ ደረጃ ነው። ኢትዮጵያ ምን አይነት አዘግት ውስጥ እንደቀጥታል እዚህ ጋር በሚጠየቀው ጥያቄ ላይ እንዳለ መልሰው አሁን ሬጉላቶሪ ሲስተም ማስተካከል ይቻላል። የዛሬ 5 ዓመት ቢሆን የጠየቀኝ እምቢ እልሃለሁ ዛሬ ሳለ ወይ ሲለው እንዳለ አድርጎ ነው ያው ደውሉ ስላልኩኝ ኤብሮ ደውሏል። ወንድማችን ኤብሮ እንዴት ነህ? የምትለው ነገር አለ ጌታዬ? ኤብሮ ሰላም ይሰማል? አቤት ትንሽ ጠጋ ብትል። አንዳንዴ እኮ ድምፅህ መብረቅ ነው፣ ግን የሆነች ነገር ስታረጋት ደግሞ ይርቃል። ኦኬ ሰላም እንዴት ናቸው? አሁን ይሰማል? ይሰማል ወንድሜ ይሰማል። እንዴት ነበር ብራዘር ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? እየተቆራረጠብህ ነው ወንድሜ። የጻድቃን እየተቆራረጠ ነው ኤብሬሽ። ኔትወርክ ያለህበት ቦታ ጥሩ አይደለም። ጀነራል ጻድቃን እንትን በጣም የሚበረታታና ኢቨን ስፖርኮኔ አሁንስ እንዴት ነው? አሁን መጥተሃል። ሲቀጥለው አሁን ይሰማል? ድምፅህ አይደለም ችግሩ እንደሚመስለኝ ያለህበት እንትን ኮኔክሽን ጥሩ አይደለም። ኦኬ ወይ በኋላ እደውላለሁ። ሜቢ ያለሁበት ኮን ርቃል ኢብራሂም ላጠፋ ነው። እና ኤኒዌይስ እነዚህን ሰዎች እንደዚህዋቸው አንድ እዚህ ገባ ጠብ የሚል መልስ አይመልስም። ባይዘው ወይ ስሙት። ባንኪንግ ሴክተር ላይ ብትሄድ ባይ ዘ ወይ መንግስት ሊከፈት ነው ለውጥ ሊመጣ ነው በማለቱ ያ ሴክተር ትልቅ ለውጥ ኦልሬዲ ማሳየት ጀምሯል። አንድ ነገር ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለብን ለምሳሌ the last 2 years የተከፈቱ የገቡትን ባንኮች ብታይ ባንኪንግ ሴክተር ላይ ከዚህ በኋላ ከባድ ነው የሚሆነው በሚለው ማመን ያቅተናል። አይ ቲንክ 10-15 ባንኮች ዘለው ገብተዋል አይደለም? ከዛ በፊት ስንት ዓመት ያልገቡትን ኦልሞስት ደብል ነው ያደረገው። the last I think 17 ነበረ for a long time 10 ባለፉት 2-3 ዓመት ነው ዘለው የገቡት። እንደውም ኦልሞስት 10 on the side ጀምረው መግባት ያቃታቸዋል። ሶ ያ ራሱን የቻለ ትልቅ መንቀሳቀስ ካፒታል መሰብሰብ ጀምሯል። ካፓሲቲያቸው ላይ ግን ስንሄድ እነዚህ ሰዎች የገቡ የሚላቸው ወይም ዘመኑ የፈጠራቸው እንደነ ወርቁ አይተነው አይነት ሰዎች የጀመሩት ባንክ የአማራ ልማት ባንክ ምን ታቀዱ የነበረ እንደዚህ አይነት ባንኮች አሁን ዘመኑ የፈጠራቸው ደግሞ ሀብታሞች አሉ። እነሱ እንትን ያሉበት ይኖራል፣ ወይም ታቀዱ ሲሰሩ የቆዩ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሪያላይዝ ያደረጉበት ህልማቸውን ሰዓት ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ መንግስት ስላመጣ ዘለው የገቡበት አይደለም። ምክንያቱም ባንክ እቅድ ይጠይቃል። አክሲዮን የሚገዙ ሰዎች መስራች አለ። ከዛ መስራች አባላቶች መሰብሰብ አለብህ። ለብሔራዊ ባንክ የምታስገባው ናሽናል ባንክ ለሚሉት የምታስገባው
ገንዘብ አለ መጀመሪያ ከመጀመሪያ በፊት ፕሮባብሊ በዚህ ሰዓት አሁን በዚህ በምንኖርበት ሰዓት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ወይም 2 ቢሊዮን አካባቢ ልታስገባ ትችላለህ መያዣ እና ያንን ሳይሰበስቡ በአንድ ጊዜ አሁን ሰው እንደዚህ ተቸግሮ ባለበት ሰዓት ደግሞ ያንን ያህል ገንዘብ አምጥተው የሚሰጡ ሰዎች ምን ያህል ናቸው? ኢትዮጵያ ውስጥ አገሪቷ እየወደመች ነው። ባንክ የሚያምናል ባለቤት ለመሆን ኦኬ ሲያወዳደር የነበረው ራሱ የኛ ጠቅላ 28 ባንኮች ተዋጥተዋል። እነዚህ አሁን የገቡትንም ደምሮ ማለት ነው እንግዲህ 26 ባንኮች 28 ባንኮች ተደምረው 280 ቢሊዮን ብር ነው ካፒታላቸው። ወደ ኬንያ ግን ከኛ በኢኮኖሚ የምታንሰው በጂዲፒዋ የምታንሰው ኢኮኖሚ የሚለውን ተውና በጂዲፒ የምታንሰው አገር ኬንያ ላይ ያለ አንድ ባንክ ያለው አቅም ነው ሁለት ባንኮች ያላቸው አቅም ነው ብሎ ነው የሚያወጣው። መጀመሪያ ደረጃ ባንኮች አቅማቸው የሚወሰነው ምን ያህል ህዝብ መቆጠብ ይፈልጋል የቁጠባ ንቃት አለው መንግስትን ያምናል የሚለው ነገር ላይ ይወሰናል። አሁን በዚህ ሰዓት ለምሳሌ ይሄን የለው ብር እርግጠኛ ነኝ አሁን የሰሩት ጥናት ከሆነ ይሄ ከ4 ዓመት በፊት ቢሄዱ ወይም ከ3 ዓመት በፊት ቢሄዱ እንደዛ አልነበረም። ምክንያቱም የበለጠ ገንዘብ ይኖር ነበር። በ16ቱ ወይም 18ቱ ባንኮች ውስጥ አሉ የነበሩ የሚላቸው አሁን ያልተከፈቱት ውስጥ ያለው ካፒታል ይበዛ። አንደኛ ዶላር እንደዚህ ያለ ሸቀም ወደ ዶላር ቀይሮ 3.5 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ብሎ ነው 280 ቢሊዮን ብር የሚያወራው። ወደዛ አካባቢ ስትቀይረው ብሩን መጀመሪያ በዛን ሰዓት የዛሬ 4 ዓመት በዶላር 20 ምናምን ብር ያለ 16ቱ ባንኮች ምን ያህል ካፒታል ነበራቸው የሚለው ነው መጠናት ያለበት። አሁን ግን ወርዷል። ምክንያቱም ሰው መንግስትን ማመናክቶት ብር ባንክ ውስጥ ቁጭ ብሎ ዋጋውን እያጣ የዛሬ 4 ዓመት 10 ሚሊዮን ብር ባንክ ውስጥ የነበረው ሰውዬ ቁጥሩ 10 ነው አሁንም ያለው። ግን ሲያወጣው የመግዛት አቅሙ የ2 ሚሊዮን ሆኗል። የ2 ሚሊዮንም አይገዛለትም አክቹአሊ ከገዛለትም። ስለዚህ ሰው አሁን እያወጣ እየተረባረበ ያለው መኪና አይወድቅም እየተባለ መኪና ላይ ሰው እየተረባረበ ያለው መሬት መግዛት ላይ ሰው እየተረባረበ ያለው ኮንዶሚኒየም መግዛት ላይ ሪል ስቴት የሄደ አፓርትመንቶች መግዛት ላይ ወርቅ መግዛት ላይ ነው ያለው። ለምን? አንደኛ የብሩ ኢንፍሌሽኑ መጠን በቃ ይሄ ነው የሚባል ስላልሆነ አገሪቷ ውስጥ ያለው በአጠቃላይ ብሩ ደግሞ በየቀኑ በጣም እያሽቆለቆለ ስለሆነ ሰዎች መንግስትን ማመን አቁመዋል። ባንኮችን ማመን ብቻ አይደለም ብራቸው ቁጭ ብሎ ቢያምኑት አዋሽ ባንክን ማመን ምን ያደርጋል? አምነው አዋሽ ባንክ ውስጥ ቁጭ ብሎ ብሩ የዶላር ምንዛሬ ጣራ እየገባ አመድ እየሆነ ነው። የዛሬ 4 ዓመት 27 ብር ያስቀመጠው ሰውዬ $1 ነበረው። $1 ያስገባው ሰውዬ ባንክ ውስጥ $1 በባንክ እንኳን ሲታይለት አሁን 50 ምናምን ብር ሆኗል። በጥቁር ካሰባችሁት 100 ብር ገብቷል። በጥቁር ምላቸው የብላክ ማርኬቱ ማለት ነው። እኛ ጥቁር ነው ያው ብላክ ማርኬት ያው ነው ነገሩ። 27 ብር ከዚሁ $1 ካለው ሰውዬ ጋር የዛሬ 4 ዓመት 27 ብር የኢትዮጵያ ብር ያስቀመጠው ሰውዬ ግን አሁን 27 ብር ነው የምትደርሰው። ያቺ 27 ብር ደግሞ የዛሬ 4 ዓመት የሆነ መለስተኛ ሬስቶራንት ገብታ ታበላህ ነበር። አሁን መለስተኛ ሬስቶራንት አይደለም ቤትህ 2 እንቁላል በቲማቲም በሽንኩርት አድርገህ ትንሽ አጣፍተህ በዳቦ መብላት አትበቃህ። 2 እንቁላል ልብላ ካልክ 24 ብር ምናምን፣ አንድ ዳቦ ልግዛ ካልክ 6 ብር ነው። 10 ብር ደርሷል። 10 ብር ገባሉ አይደል? አሁን 10 ብር ነው 30 ብር። ስለዚህ እንቁላል በዳቦ ቤት አታበላም፣ ሆቴል ታበላ ነበር የዛሬ 4 ዓመት። አትሊስት ያ በዶላር ያስቀመጠው ሰውዬ ዶላሩን ካገኘ ወይም ቤቱ ከሆነ የያዘው ወጥቶ በጥቁር መንዝሮ በ100 ብር ሄዶ አትሊስት የሆነ ነገር መብላት ይችላል። እንቁላል በፍርፍርም ካማረው መብላት ይችላል ቤቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ የፈጠረው የመንግስት አገሪቷ እንዳትረጋጋ አድርጎ ኢኮኖሚውን በአጠቃላይ አድርጎ ማለት ነው። በዚህ ደግሞ በክራይሲስ ሰዓት ደግሞ እያደረገ ያለው ገንዘብ ስላጣ በሰላም በማጣቱ ምክንያት የሚያበድሩት ስላጡ አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? ከአሜሪካ ውጭ እኮ ሌሎቹ ማልሰጥ ብለዋል የራሳቸው ችግር ስለገጠማቸው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ኧረ እባክህ አውሮፓ ዩኒየን ብር አልሰጥህም ስትል 100 ሚሊዮን ዩሮ አልሰጥህም በየዓመቱ ስትል ቸግሮኛልና በቃ ልሰጥህ አልችልም ነው ያለችው? ወይንስ
ህዝብህን መበደል አቁም ነው ያለችው። ገባችኋል? ይሄ ነው ይሄ ስለሆነ አውጥቶ እየሸጠ ነው። ማንም ያበድር ስለሆነ ማርኬቱን የውጭ ገንዘብን ቢሆን አገሩ እንትኑ በብር ኢንጀክት ማድረግ ስላለብን የግድ እንደዚያ ነገር መሸጥ አለብን። በክራይሲስ ሰዓት ነው አውጥተህ ንብረቶችን የምትሸጠው። ወርቅ ገዝተህ ብትይዘው 1 ግራም ወርቅ $1000 በለው አይደለም እንበለው ብትይዘው ዋጋው ይጨምራል። ነገ ጧት ስትቸገር ሄደህ ስትቸገር $1200 ልትሸጠው ትችላለህ። እንዴ ያለህበት አካባቢ አገሪቷ ክራይሲስ ውስጥ ከገባች ግን በፖለቲካ ምክንያት ነው ሁሌ አገር ችግር ውስጥ የምትወድቀው። በዛን ሰዓት ግን ወርቅ $1000 የገዛውን ወርቅ ሄደህ በዳቦ ነው የምትቀይረው። ሄደህ በስኳር ነው የምትቀይረው። ሄደህ በድንች ነው የምትቀይረው። ሄደህ በሰላጣ በቆስጣ ነው። ሰላጣ እንኳን አትበላም። ያን እንትን የሚያጠግብ ነገር ነው የምትፈልገው። ቀይ ስርህን ምናምንህን ስትፈልግ ስኳር ድንችን ስትፈልግ ነው የምትውለው በወርቅህ ለመለወጥ። ምክንያቱም ጦርነቱ ምርትን ይቀንሳል። ስኳር ድንች ወርቅ ይሆናል። ድንች ወርቅ ይሆናል። አምራቾች ሰላም ስለሚያጡ ፓስታ የሚሰራልህ ምናምን ያለችው ፓስታ ትንሽ የተመረተችው ካለችው እሷ ወርቅ ትሆናለች። ስንዴ በትክክል ተመርቶ ስለማይገባ ፓስታውን ብዙ አይመረትም፣ ስንዴውን ብዙ አይመረትም። በዚህ ሰዓት ላይ የምትሸጠው ወርቅ ኪሳራ ካልሆነ በስተቀር ምንም ጥቅም የለው። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ሁሉንም ነገር ከውጭ ያላትን ግንኙነት አበላሽታ ህዝቧን እየበደለች ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያስበው የኢትዮጵያ መንግስትና ኢሳያስ መንግስት ማንቁርቷን ይዘው ኢትዮጵያን ማለት ነው ህዝብ እኔ እንዴት አድርጌ ልናገር እንደምችል አላውቅም። ኤኒዌይስ እንደዚያን ነገሮች ነው። በባንኩ ዙሪያ የሚተነትነው ግን ህዝብን እንትን የሚተነትነው የኬንያ ባንክ 2 ባንኮች እንኳን የዚህን ያህል አቅም አላቸው። እንደዚህ ህዝቡ አሁን ሳያምን እያወጣ ነው። ባይዘው ወይ የዛሬ አመት ከሆነ ይህን ጥናት ያጠኑት 280 ቢሊዮን ብር ካፒታል አላቸው የሚለውን ያጠናው የዛሬ አመት ከሆነ እመኑኝ ዛሬ ብሄድ ብሩ እንደዚህ ወድቆ እያለ ራሱ ባንክ ውስጥ የሚገኘው ገንዘብ እንዳለ የሁሉን ተሰብስቦ ካፒታላቸው ቢለካ ከ100 ቢሊዮን አያልፍም። ከ100 ቢሊዮን አያልፍም። ምክንያቱም ህዝቡ እምነቱን አጥቷል። በብር ላይ፣ በመንግስት ላይ፣ በአገሩ ላይ እምነቱን አጥቷል። ግማሹ እያሸሸ ነው ያለው በዶላር እየመጡ ህዝቡን የሚያጭበረብሩ አሉ። ይሄን ነገር ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ብትለው የሚሰማ ህዝብ አይደለም። 1 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ቆይተናል። የግድ መውጣት ስላለብኝ አሁን ልወጣ ነው። የገባችሁ ሰዎች እስካሁን እንትን ያደረጋችሁ ይሄ የባንክ ዙሪያ ጉዳይ ያገባናል ብላችሁ የቆያችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ትዊተር አካውንቴን አይታችሁታል። ሄዳችሁ እዛ ላይ ለጥፌላችኋለሁ። ሄዳችሁ ፎሎ ማድረግ ነው። ትዊተር ያላችሁ ሰዎች ፎሎ ባክ አረጋለሁ እላለሁ። አንድ ወንድማችን ግን በቀደም የደወለልን ወንድማችን አለና እሱ ጋር ደውዬ ይሄን ሰውዬ ከቀጠልኩት 1 ሰዓት መቆየት ወይም አትሊስት 30 ደቂቃ መቆየት አለብኝ። ለዛ የሚሆን አሁን ደግሞ ጉልበትና ትዕግስት አጥቼ ነው ያለሁትና ይሄን ወንድማችን ጋር ደውዬ ላናገረውና ከመለሰ ማለት ነው። አዎ ይሄ መከላከያ ወንድማችን ታስሮ ሲሰቃይ የነበረው ወንድማችን ነው። አይቻለሁ፣ አረጋግጫለሁ ማንነቱን። የምትረዱት ሰዎች እርዱት እላለሁ። እባካችሁን እርዱት፣ አግዙት። አንድ እህታችን አለሽ ላግዝ ብለሽ የደወልሽ ቅድም ሞክሬልሽ ነበር፣ አልተሳካልኝም። አሁን መልሼ ሞክርልሻለሁ እህታችን እና አንሺ ስልክሽን፣ አድራሻውን ሰጥሻለሁ፣ የባንክ እንትኑ ሰጥሻለሁ እና ሄደሽ ታግዣለሽ ብዬ አስባለሁ። ሁላችሁንም እዚህ የነበራችሁ እንደ ህንዶቹ እጄን ገጥሜ አመሰግናለሁ ብያለሁ። እኔም መልካም ቆይታ አድርገናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ለእናንተም። ነገ እንገናኛለን። በተመሳሳይ ሰዓት ባይሆንም በተመሳሳይ ፕሮግራም ባይሆንም ከቀኑ በአንዱ ሰዓት ላይ ብቻ አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።